I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. Итак, всем доброго времени суток. Переключаемся. Так, трек вообще огонь, клевый трек. Всем доброго утра еще раз. Если вы здесь, то вы знаете, что вы у драйвера в гостях. Плюс модер Чканок Стар Супер тоже здесь. Он с ключом, он за вами наблюдает. Так, Всем привет-привет. здоровайтесь. Да, всем привет-привет. Да, недельку не включал компьютер. У меня компьютер, конечно же, с техническими неполадками прям пинка дал по ноге прям еще раз, чтобы болелось хуже. И из-за этого у нас затянулось чуть-чуть это все действие, но я не разочаровался. Так что, если что-то будет происходить не так быстро, как обычно, извините, я работаю сейчас реально левой рукой. Мышку ввожу тут еле-еле, но вроде получается. Как ты на это смотришь, Илья? Получается вроде бы, да? Вроде что-то Естественно. Еще и чат поддержит, так что чё, вроде чё- что-то чё- что похоже. тебе? Не переживай, не Музыка волнуйся. пишет Вахрам Супер. Вахрам, здравствуй, здравствуй. Playgame, Серега, тебе тоже доброе утро. Серега, Спасибо, привет. спасибо, что музыка вам нравится. Я так вот этой вот группы, это и вы не удивляйтесь, ребята, если кому-то эта музыка нужна, заходите в студию, в творческую Ютуба. Эти треки абсолютно бесплатно, вы их можете использовать у себя для контента. YouTube раздает их, и за это никакой авторки ничего нету. И вы сами видите, какое качество музыки, звук, все, да. То есть Качает. качает, пользуйтесь бесплатно. Я использую эти треки неоднократно в последних своих именно больших влогах, которые от 20 до 40 минут. Использую именно там. Вот как ты видел, 20 лет в Германии влог у меня был. Там тоже от этой группы было несколько Жду вторую треков. часть. Да, кстати, через 2 дня будет еще один видос. Он будет, конечно, чуть-чуть поменьше, но не страшно. Но дело в том, то, что просто хотел с вами поделиться именно этой инфой, то, что 20 лет уже здесь. Это из фонотеки, которые... Ну да,
в творческую студию заходишь, фонотека, наверное, на русском написано. Извини, если я как, ну, в творческую студию, короче, заходишь, там библиотека вот этого вот в левом углу, ниже чуть-чуть крутишь. Да-да, из фонотеки. Если мне память не изменяет, Серег, я тебе даже сейчас скажу название, секундочку, как его звать. Nefex. Пишешь просто Neffex. И там прям у него целый, прям, я не знаю, треков 20-30, и прям один качает лучше, чем другой. И есть прям у них прям чуть-чуть такие по ритму, чуть-чуть разники. И вот мне там парочку прям зацепили до того, что я уже несколько треков, вот этих треков именно брал для больших влогов несколько раз. Потому что он мне сам понравился, смысл, мелодия, все вот это. У него такой бит, и он такой ритмичный такой, да, и как-то какие-то эмоции вызывает. Если музыка вызывает эмоции, значит, человек, который хотел сделать именно это, он сделал это правильно, то есть, что до вас эмоции дошли. Да, у нас сегодня очередной делаю добро стрим. Сегодня я посмотрел, мне пришлось самому залезть, потому что давно не было вот таких вот штучек. И сегодня, оказывается, у нас 10-й стрим. Представляешь, юбилей, я бы даже сказал. Все, кто работает, всем работягам, конечно же, с праздником. 1 мая, Круглили. день труда, мир, труд, май. Мир, труд май, господа, мир, труд май. Я вот помню еще, когда я сам был мелкий, когда я не знал, что такое работа, зачем туда вообще ходят родители. Оказывается, на работе нужно работать иногда. Теперь это уже как бы понимаем это дело все. Так, я тоже оттуда ставлю... Не дохнут. Классно, да, классный. Вот работяга нам говорит. Прямая линия работяга у нас на микрофоне. Задавайте вопросы. Работник Ютуба, между прочим. Да. Я бы сказал, даже не просто, между прочим, а полноценный. Полноценный Вахрам работник пишет Ютуба. с праздником, и тебя, дорогой, с праздником, потому что ты тоже на работе находишься, как бы, ну, частенько. Старший брат Мир труд май, с праздником, товарищ. Старший Именно, брат, привет. Николай, именно это я хотел донести для всех, до всех, вот эту мысль, вот это вот лозунг Мир труд май, да. Просто когда... Почаще бы вот люди бы на самом деле задумывались над этим, да, лозунгом за мир, за труд и за май, да, это вот Май такие вообще... столпы, я бы сказал, человечества, что мир и труд, вот люди бы побольше бы трудились и думали об окружающем мире, и поменьше бы страдали, на самом деле. Думали бы об окружающей еще и среде вокруг себя. Меньше Да, бы... это вот идет за мир. Да. Ну, вот это все правильно. Мир такое слово, да, там можно с любой стороны подойти и взяться, и все равно, как бы, да, мир, то есть земля, мир в другом смысле, там много смыслов, и все равно, как ни крути, 3 буквы, да, а сколько смыслов вокруг этих 3 букв, это не те, которые на заборе пишут, короче. А Так. труд, на самом деле, из человека вот эту всякую помойку из головы выбивает вообще на раз, на два, потому что после того, как человек потрудится, у него нету мысли заниматься какой-нибудь ерундой. Да, еще даже когда люди вот говорили ради прикола, да, то есть из обезьяны труд сделал с человека. Как бы, да, мне тоже, которые люди постарше всегда говорили, когда занимаешься особенно, ну, что-нибудь трудишься или занимаешься особенно тем делом, которое тебе реально нравится, и тогда у тебя дурные мысли в голову не приходят. Факт. Это все работает, как бы, потому что много людей, посмотрите, кто дурью мается, занимаются какой-то бильбердой, они просто давно не работали физическим трудом, и у них в голове такая каша, и это страшно. Так, это праздник сплоченный, все живут в мире, работают вместе, трудятся в май, прекрасный месяц. Да, именно так. С праздником, Согласен. ничто не истинно, Алекс, Согласен. с праздником и тебя. Я с вашего разрешения тут кофейку хлебну чуть-чуть. Конечно. За нас. За нас, за вас и Здоровья. за мир, труд, май. за трудоголиков. Я вот сегодня отмечаю праздник, хотя сам уже вот недельку на больничном, но так получилось, бывает. Ну, по крайней мере, я вот сидел, вспоминал, и я до этого вот реально 5 лет подряд работал, и на больничном так как-то не был вообще. 5 лет как проработал, ну, сам знаешь, от работы, что бывает с конями. Ну, блин, я не любитель ходить по больничным, но если что-то случается, то случается серьезно, по пустякам, как некоторые у нас есть товарищи, у которых там где-то там что-то с соплями, они бегут, это просто страшно. Да, как вы видите, у меня вот здесь на фоне работает контент одного, второго или третьего человека, без разницы.
перед тем, как все это началось. Вот тут Юля от Games, здесь еще и Гидробор. Ребята, Костяныч, здорово. все молодцы. О, здравствуй, Кострик вчера был у него в гостях, как он классно вчера играл, там молодец. Да, да, сегодня вот получилась такая у меня небольшая техническая проблемка. Включил, у меня был, как обычно, не один канал открытый, в поддержку всем общались, писал комментарии. И потом так, один экран черный, второй экран черный, и все, мне так... Потом что-то вылезло, один экран был, выглядело, как будто это Windows 98-95, и все такое в кубиках, и потом все вообще потухло, настроение Ёлы. упало, было страшно, но мы прорвались, восстановились чуть-чуть, что-то мне видеокарта сказала на сегодня все, пока не обновишься, я с тобой не разговариваю. Пришлось обновить, слава богу, что-то там вроде бы как бы получилось, по крайней мере после обновления. Он что-то вот занервничал, но включилось, и мы здесь с вами, слава богу, работает два моника. Я уже не могу себе представить, если честно, без двух мониторов работать, потому что даже если мы сидим не вне стрима, один монитор работает именно для всех. Почему? 3 монитора работает. У тебя 2, и у меня 1. А, ну да. Я думаю, как 3-то. Я смотрю на 2, думаю, ты что, мне хочешь тут мозг вынести-то, ё-моё. 3. Сутка. 3. Да. И вот получается Споки Гейминг, привет, Плейгеймщик, привет, Пистерик, привет, ребята, всем огромнейший привет, Чикадок следит за чатом, видит Да. вас, пишите, общайтесь, знакомьтесь друг с другом. Интересно, Олегович, что у тебя сейчас происходит на экране? У меня сейчас на экране происходит следующее. Гидробор, который уже 51 раз включил этот вот стримчик. Да, на супердаром классно. Elden Ring проходит Когда он прям держит блок, он бьет, потом нажимает Shift и шикарно левый удар, и он, проходит. получается, такие Интересно какие-то очень, такие прям волны. с ним даже В общаешься. коопе, как я Да, заметил, обратно. в коопе. Он Да, подзывает он ребят там других еще в сети. общается, но дело в том, что мне нравится, он играет, он все равно, как бы там ни было, как бы у него там не было жарко во Посмотрим, время это игры, куда у нас? Тут он корпус с вами этого греба, общается, все супер, да. То есть Так, а я что, даже вот поставить заходил, на вот еще сегодня будет, видел как он спамится, коллегу получается, нашего прям, да? общего Русфер, Руслан, да, вот он играет, Да. тоже у него по воскресеньям частенько тоже стрим, он играет, и мы сегодня тоже с ним, и мне кажется, в Гидроборе общались чуть-чуть совсем. Я не успеваю, к сожалению, писать, мне нужно левой рукой набирать буквы. Вот этому все причина, вот, я не знаю, видно, нечего в камеру, подожди, чтобы, вот. И вот из-за этой штучки вообще тяжело, как бы, и вот все левой рукой, можно сказать, вот этот вещь. Руку береги. Движение. Сеня, береги руку. Сеня, видно, нет? Да я сейчас... А, вон, вижу, все. Я смотрю на один монитор, а она там показана друг. Берегите себя, поэтому, ребят, всегда говорю, берегите себя, смотрите налево, направо, под ноги, ну и наверх тоже не помешает посмотреть, вот, Да. а потом спокойно, твердой поступью ноги идите вперед к своей цели, господа. Всяко бывает, всяко происходит, и вот произошло вот, ну, бывает, что, я говорю, как в кино, получился гипс, несколько секунд было в глазах черно, прям темно, когда начинал походить в себя, такой, опа, вот так вот. А вот оно и... Да, вот оно и есть. Здрасте. Ну, как бы, А вот и здравствуйте. Что поделаешь, здравствуйте. Так. Еще раз хочу напомнить ребятам, что у драйвера, у нашего дорогущего драйвера открылась вкладка сообщества, где он вообще, где он и что ты будешь делать с этой вкладкой сообщества. Мне вот просто интересно узнать твое мнение. Бархатов, здорово! Бархатов, ребята, я тут. Ну вот он и Александр, мы только о тебе вспоминали. Ну, кто на канал заходил на днях, вы видели, конечно же, что вкладка начала работать, начала приносить свои плоды. Пишите, конечно, я ставлю это посты какие-то определенные. Я сейчас вот некоторые прям 2 запланировал, а так вот периодически сейчас вот пробую себя в этом. И для меня это опять же новое что-то. Совсем недавно мы вот у Чикакога такую штучку проверяли, он начал всех там прям раз-два, я думаю, ничего себе у него там отлетает. Теперь, оказывается, до меня добралось-то, я не ожидал, что еще вот в этом году у меня будет именно вот столько, что именно в этом размере будем двигаться. Всем за это, конечно, огромнейшее спасибо, это все делаете подписчики, вы, я сам не могу себе такие вещи делать.
И с этим, конечно же, с этим событием открылась вот эта вкладочка, и оказалось это все намного проще, чем я думал. То есть настройка, поставил, как бы похоже что-то постуешь, как вот на других социальных сетях. И даже прям я могу вплоть до того же, как пост этот настроить, как выпуск какого-то видео под премьерку, то есть в определенный день, в определенное время. Это вообще интересная вещь. С праздником, друзьяшечки. И тебя тоже, с тебя Взаимно. огромного тебе привет огромный. И, конечно, не болей. С праздниками всех трудяг сегодня же. Это в первую Буди енота. очередь. Мир, труд, май. Будем сегодня, наверное, говорить раз 150. Или как Буди говорят? енота. Бархатов, буди енота. Буди енота, не буди енота. Он когда сказал в последний раз, что он 2 месяца, у него Буди енот енота. спит, я такой, чё? Ну и чисто поспать. Лёг. Э, Наталья, привет. Вот, привет, Олег. Сам Смотри, Бачёныч. вот, Здорово. вот она, я показываю, вот. Она здесь. Мне тут дети на ней нарисовали тут такие вот татухи, чтобы на всякий случай, да. Буди енота. Я когда смотрю на гипс, такое чувство, что 20 лет оттоптали. Да. Вкладка работает, зайдите на канал, пронаблюдайте сообщество. У меня написано, конечно же, там комьюнити. Я думаю, если страница Ютуба будет на русском языке, там написано сообщество. Я не видел ее. Коммунити. Свою страницу на русском языке, я, честное слово, никогда не видел, как она выглядит. Может, мне когда-нибудь Чикаго покажет. Я тебе заскриншочу. Ты мне заскриншот, мне просто интересно. А то я иногда вещи рассказываю, и люди такие не понимают, что-то. Потому что у меня-то выглядит дизайн по-другому чуть-чуть. Да, и я такой, ручка, рука. Да, всех с майским праздником. И вас. У Олега как наручил Кратосора. Я с вами до конца. Молодец. Мы с вами тоже. Вы видели, я надеюсь, превью канала, как сегодня выглядит. А, Илья, как тебе превьюшка этого канала, стрима, извиняюсь, стрима. Ну хорошо. Да, YouTube. YouTube Я там вот сейчас захожу на YouTube, и ты у меня прям вот на главной странице здесь да, висишь. прям даже не просто YouTube, а именно YouTube. То есть была Да. задумка, я хотел, прям, у меня прям 2 дня думал сильно, о чем сегодня будем разговаривать. И Думали, и наконец придумали. да, прочитай, пожалуйста, чатик, если что, между делом, когда я буду... Конечно. Олежка, ты автограф поставила на руке твоей, сердечко от котенка. Это О, Наталья. ой, спасибо большое. Маркатов говорит, скоро начнем стримы с енотом. Будете смотреть, как он мне мешает стримить без сухих штанов, точно никто не уйдет. Это Во, прикольно. это вот видишь, вот, Александр, вот твоя изюминка. Вы видели хоть раз человека на Ютубе, который стримит вместе с енотом? Я нет. Да. Так что Хороший звук, хорошее качество в да, сторону. А вот стрим с енотом, извините, здесь подвиньтесь. да, и, кстати, насчет комьюнити вот такой штучки, я вот думаю, опять же, то есть в комьюнити кого поставить, кого показать. У меня очень много каналов, и раньше мне такое говорил Чиканок, теперь я вам тоже это говорю, потому что очень много каналов, потому что кто реально подписался с такими же намерениями, как и я, то есть была взаимочка, из-за этого прям такой огромнейший список, я не могу... В описании. Да, я не хочу прям, то есть чересчур переинформации засорять комьюнити, но периодически, время от времени, что-то интересненькое будет там, наблюдайте, Сегодня за потому утро что... уже 9 каналов в сообщество отправил. Кто? Я. Ну да. Только за утро. Я понимаю тебя, но я говорю, у меня, чтобы не было так переизбыток информации, то есть раз в день или раз в 2 дня, но что-то будет там интересное, конечно же, заглянуть. А вот он, Василий, привет. Смотрел, Василий, привет. пока сейчас показывал твой стрим, теперь-то он закончился уже, но ничего страшного. Так, Брат, за души взаимностью с вами, Бархатов пишет. Наталья спрашивает, что и ты каналы разбираешь? конечно, Наталья, если что, мы это уже давно этим занимаемся, это уже сегодня 10-й стрим. Просто я еще прям во время того, что разбираю это одно, а именно, что какая-то там прилетала мотивация. Сейчас, конечно же, чуть-чуть посложнее, но мы будем все равно стараться что-то такое сделать. Мотивация, ну, то есть в плане не то, что там прям финансов, но да, но у нас она все равно мотивация есть в любом виде, в любом формате. Главное мотивация, поддержка. И превьюшка Ютуба должна это сказать. Я хотел, конечно, поговорить сейчас
несколько минут о том, что происходило у нас последние 3 дня на канале Чиканок Стар Супер. Ой, может, не надо, а? Давай смотреть в будущее. Нет, Я нет, после нет, того нет, до нет, сих нет, пор не стоять, могу стоять, найти. сидеть, стоять, сидеть. Все просто. У нас происходил такой гульдеж, балдеж. Было весело, было интересно. И хотел бы заранее, конечно же, извиниться, если кто-то посчитал, что что-то там пошло не так, или кто-то говорит, что мы кого-то там пытаемся наколоть, надурить или еще что-то. Нет, это абсолютно не так. По одной простой причине. У нас произошла маленькая ЧП, и с такими вещами вам придется привыкнуть, что вы можете вы столкнуться тоже на просторах Ютуба. Получилось так, что у нас на второй день мощного вот этого, мощнейшей вот этой волны вашей поддержки, мотивации, вот этого, была прям вот такая вот сила, прям вот, Кайфовал. да, Волосы на прям спине мы дыбом вставали. балдели все, было очень весело, было очень интересно, но получилось так, что в один какой-то прекрасный момент пришел товарищ на канал, которого я уже видел, но почему-то я об этом вспомнил поздновато, и этот человек насоздавал аккаунтов много, то есть вот этих разных фейковых, да, и получилось так, что он по своей, Решил таким образом нам решил нам немножечко как помочь, бы вот. помочь, да, И Google решил, что он как бы фейк, ну и, Google, да, да, фейк, и почистил за мультиаккаунтность, ним и все он это, понимаете? его долбанул об землю хорошенечко и типа, чел, ну ты чё, вообще что ли, вот. Типа, так нельзя делать. Он хотел помочь, но на самом деле он немножечко даже нам подгадил, скажем так, да, Да, гаденыш такой. Вот, всем. дружище, мы никогда не делаем никаких-то ботов, накрутчиков или еще что-то. Вот это вот все вообще, даже я не знаю, зачем я это сейчас сказал, чтобы вы не думайте об этом, ребят. Вы Нет, все, вот когда мы делали вот это вот, это была чисто только живая аудитория. Чем я хотел еще показать, ребята, всегда просил, когда вы заходите, делаете взаимку, вы же я всегда старался кидать не просто канал, а видос, вот, чтобы вы, ребята, оставили еще там комментарий. И вот когда у нас вот на Человеке на последнем стриме таком был у нас Антоха старый, он говорит, блин, я, говорит, думал, что мне кто-то накручивает каких-то, говорит, ботов, и я, говорит, это очень сильно испугался, потому что, говорит, ну, типа, статистика, она такая, да, типа, вот. Но, говорит, когда я заглянул, говорит, в комментарии, и там просто, говорит, тонна комментариев. Я начал, говорит, отвечать на комментарии, и на эти комментарии мне еще начали отвечать. То есть я, говорит, начал общаться, и я, говорит, понял, что это нифига, это никакие не боты, это реально настоящие живые люди. Я говорю, Антоха, это действительно было так, но единственное, что вот у нас один человек решил просто вот таким вот макаром сделать, в общем, вот, ну, может быть, он хотел из добрых побуждений, но на самом деле получилось, что получилось. Вот. Но, ребят, я хочу заметить, что у меня даже произошли отписки на канале, причем это в районе 7-8 человек просто отписались, поэтому мы не остановимся над этим, поэтому это просто какая-то заявка на войну с Ютубом, вот, и мы победим, я буду с ним воевать, такие стримы будут продолжаться, мы с Олегом на этом не останавливаемся, вот. Обязательно делайте репосты таких стримов, зовите еще, давайте больше народу подтянем к этому делу, вот, чтобы нас было больше. Также не забывайте добавляться в социальные сети, такие как Discord, вот у нас есть с Олегочем. Сейчас я вам ссылочку дам. Не забывайте про то, что там тоже надо делиться своим контентом, вот, чтобы шевелите все. Как бы YouTube немножечко делает западло, вот не побоюсь такого слова, но мы победим, победа будет за нами. И я просто, если YouTube не хочет по-человечески и не понимает, хочет ставить палки в колеса, это война, и я буду идти до конца. да. Да. Так что из-за этого всех прошу понять, это сделали не мы, ну то есть мы никого не обманывали, просто YouTube понял, что этот человек наделал фейка. Со всех, да, списание именно Списали произошло со всех, я зашел вообще. к Лесе Яше, у нее много писали, так же, как и у меня, то есть в порядке десятка каналов, и так что заранее я не знаю, зачем человек это сделал, да, извините, пожалуйста, как бы мы будем впредь за этим наблюдать, но когда это все пошло, мы его как бы остановить-то не можем.
Да, Просто да, вот эта мы... вот статистика, вот эта вот негативная, потом, конечно, она сказалась и на этом канале, и у Чиканога сказалась, и на многих других. Он, может Да. быть, из каких-то других побуждений сделал, я не знаю, но дело в том, то, что мы все попали под это. Просто поймите, хотел просто ввести вот эту вот ясность именно сейчас. Вот показан Бархатов, я включил твой канал, Александр. Э, Я устал, говорит, проверять подписки, на кого я подписался. Все нормально, да, он Play Games тоже, говорит, было 157, стало 146. Серега, я с тобой абсолютно согласен, у меня была аналогичная ситуация, когда мне сказал Илья, что у меня там за 530 взлетело, сейчас у меня 525 еле держится, ну потому что этот человек сделал в районе 10, ну то есть я 6-7 сам отследил название этих каналов, я уже понял, что это с одного места дует ветер. У Но... меня с таких каналов, на которые я часто захожу, часто пишу комментарии, часто сижу на стримах, у меня даже отписки произошли с этих каналов. То есть Вот. YouTube, помимо того, что вот эта вот мультиаккаунтность, да, он борется, он еще начинает бороться вообще с непонятно с чем, непонятно зачем и непонятно куда. Вот. Но мы, как говорится, не сдадимся на этом. Вот. Просим, конечно же, прощения, ребят, никакой накрутки там вот этой вот нету. Это сугубо лично живые аудитории, это вы делаете, но вот как бы, ребят, мы не остановимся над этим, мы будем продолжать это делать, и как бы делайте, не забывайте посвящать других тоже каналов об этом, сообщать им, что происходят такие стримы, вот, ребята, и мы обязательно все дожмем этот YouTube, потому что он немножечко, конечно, сходит с ума. Да, ну с ума не с ума, просто понимаешь, в наше время мы, когда-то все это начиналось, там еще были живые люди, которые это проверяли. Как во всех социальных сетях, когда все это взрывается, когда это идет все выше потолка, создается определенная программа в компьютере, да, и проверка этих аккаунтов идет не от настоящего человека, от живого, как ты и я, а именно Да. от искусственного интеллекта. Так что, если искусственный интеллект посчитал, знаешь, я такое наблюдал, когда люди просто берут и копируют тупо комментарии. Это страшно, и я даже такое слышал, потом сам попробовал, работает это или нет, мне просто было интересно. Если ты один и тот же коммент более 20 раз скопируешь, то тебя заблочат, как будто ты какой-то бот. Это факт. Ну да, да. Это в этом что-то есть, я не ожидал, что будет именно так, но это есть, это работает, и из-за этого старайтесь писать комментарии именно то, что вы чувствуете, какие-то разные мысли, а не копировать просто один и тот же комментарий сотни раз. Иначе искусственный интеллект посчитает, что, конечно же, ты не настоящий, ты какой-то фейк, и это будет, конечно же, потом в статистике все вам отразится. Мы, в свою очередь, стараемся делать вот именно то, что как раз-таки, чтобы вам показать, что вот мы есть, мы живые, да, описание у нас большое, описание, я его доработал. И я сейчас на этом стриме, конечно же, забегу. 3 дня подряд мы включали, смотрели, и в основном с живым с чатом общение было. На 3-й день прям уже в Дискорде общались прям с вот С владельцами с каналов, владельцами следят, контента, кто занимается, да, с контент. владельцами контента, кто именно вот по ту сторону, то есть именно тот такой же человек, как ты и я, кто именно пилит, стримит и так далее, кто полностью отвечает за то, что он там делает у себя на канале. Мы прям общались с этими Да, людьми. не то, что мы рассказывали, а человек сам занимается, и вот Да, что да, его да, повлекло да, на это. Был да. интересный, конечно, экспириенс, мы на этом не остановимся, ребят, Нет, и будем нет. продолжать, конечно же, в этом Очень, направлении. да, очень было интересно, особенно, ну, как сказать, люди все разные, и, во-первых, интересно было бы посмотреть. Такой был, знаешь, мне бы сказал, подкаст или как интервью, но дело в том, то, что люди все разные, мы это заметили, то есть после второго, третьего человека, да, каждый по-своему думает и так далее, и так далее. Привет, Олег, удачного стрима. Спасибо тебе большое. Бартлби, спасибо тебе, брат. Да, спасибо. Юрец, Александр Димыч, пишет, здорово. каждый раз пишу разное от души всегда. Да, Александр, я вижу, я все это, на все комментарии стараюсь ответить, реально, у меня в день сейчас уже, я говорил недавно, 1,5 часа, час уходит, я уже теперь уже не могу сказать, что это 1,5, потому что уходит 2. Вас становится больше,
И я такое, как сказать, вот эти вот действия, это не работа, это я делаю все, чтобы, ну, общение с вами, чтобы вы видели, что я тоже не бот, а именно живой человек. Я отвечаю, пишу сам комментарии и ничего не копирую. И, как бы, да. Бархат, Визинка Бут, чат, привет. Здравствуйте. Тимыч, привет, здравствуй. Такие вот делишки, вот именно вот в этом духе все развивается, да, был, как сказал сейчас Илья, был такой неплохой экспириенс, нам понравилось. О, смотри, Илья, тебе есть задание. Было Ну, всё- наконец-таки, вот. Давай его первый хотя бы, дебат. оставь ему 5 секунд, пускай 5 секунд побудет в чате, а потом уберешь. Подожди, я только ссылку скопирую и... Молодец. Все, скопировал ссылку, спасибо. Спасибо. Красавчик. Все, ссылку Красава. себе скопировал, ребята. Теперь есть чем заняться, как говорится. Ссылку на Не для вечер ложков. скопировал, на вечер. Знакомство не для ложков, захожу. Кстати, да, я даже не прочитал, да, вот Марина, заходи, пишет, прям заходи. Захожу, все, я За- не ложок. Я захожу, а компьютер мой выходит из себя. Такие вот дела. Согласен, тяжело понятно. ко всем зайти, всех отметить. Очень тяжело. Я вообще удивляюсь, ты у нас прям Bartleby Video Games у нас очень много. Согласен, Как и тяжело. Бархата в последние вот дни прям очень много находится у нас где-то вот в этом районе. Я просто вот вообще вот тебе за это Ребята, мы в таком нон-стопе, огромнейший в режиме респект. уже где-то, наверное, в течение полугода находимся, когда просто... Вот я вот последние, может быть, 2-3 месяца, да, вот, ну, из состояния здоровья, а так, ребята, для нас это было, в принципе, в норме. Открыто 10 каналов, там, вот, да. Я как-то попытался на 9 каналах одновременно общаться со стримерами, вот, Да. и поддерживать их как-то. Было дело. О, вы знаете, прошел час, короче, вот, и меня затрясло. Меня затрясло, кукуха сказала ку-ку-ку-ку, вот, передала управление белки и отошел от компа, потому что было очень тяжело, на самом деле, это невыносимо. Очень хочется всем помочь, всех поддержать, как бы, да, это, в принципе, это ничего не стоит, там, да, зайти, поддержать, поставить лайк, написать комментарий. Ну как это ничего не стоит? Это стоит его времени, дружище, как бы, да, вот это единственное, что это такой важнейший ресурс, и ты стараешься вложиться, да, написать, посмотреть, обязательно посмотреть не менее 3 минут хотя бы, чтобы, да, потому что у меня такие сейчас чудеса происходят с Ютубом, что я сижу у человека на стриме, я ставлю ему лайк, сижу, общаюсь в чате, потом смотрю на лайки, его нету. Я ставлю опять ему лайк, я опять сижу, общаюсь в чате, опять проходит какое-то время, у меня опять на него стриме лайка нету. То есть это прям вот так происходит. Это как было на стриме, когда я захожу к человеку на главную, там показывают число 73, да, подписчика, я захожу во вкладку видео, мне показывают 83, типа, я такой, что, ребята, посмотрите, что происходит с Ютубом. То есть Ютуб оборзел, Ютуб обнаглел, дадим ему, так сказать, кирзовым сапогом ему под зад дадим, вот, кто-то пишет, забрызгаем, вот, обязательно поставим на колени его, забрызгаем, как сегодня мне очень понравилось на Hot Games, вот, и будем работать в этом направлении. Я смотрю, активность есть, ребята все хотят в этом поучаствовать, от вас и большой идет фидбэк, да, вот эта обратная связь, это очень-очень приятно, это прям дает сил, энергии, но единственное, там в моменты, ребята, знаете, мы с драйвером после того, как мы вот провели такие стримы, да, мы такие отвалились от компов, Олегович пошел подышать кислородом, я тоже занялся там своими делами, да, вот, потом мы созвонились, такой подвести итог, вы знаете, как мы ржали потом все, что вот вы, да, вы же там прикалывались, шутили, а в моменты, когда идет стрим, хочется всех еще... Помимо того, что читаешь чат, общаешься, да, там еще смотришь картинку, еще общаешься друг с другом, общаешься с человеком, кого ты показываешь, и немножко оно где-то там пролетает, потом мы просто начинаем вспоминать, как вы угорали, и у нас, я вот честно скажу, я прям был в истерике, у меня просто был ржач настолько, я думаю, блин, ребята, какие же вы все-таки клевые, какое у вас живое чувство юмора, и прям вот, я прям ржал, я вам говорю, отвечаю, прям очень было клево, прям огромное спасибо вам. Да. Вы прямо охренеть, какие лучшие. Да, ребята, вот еще один, как бы заходим на черную красотку, да, вот это вот все, оно, видите, как она есть, да? Да, есть. Молодец, сказал Ваня, прям,
читает прям мои мысли. Да, это такое дело, потому что вот это вот ваша энергетика, она нам дала как раз таки вот этот вот шаг вперед, то, что мы попробовали, такой, ну что, давай. И после По первого, небу бежит. после вот этого По небу бежит. первого дня такого вот этого прям такое, ну что, давай завтра опять в это же время, и мы опять, короче, Наташа, знаем. о, модеры, баньте этот сайт, да-да-да-да, Баем, вообще конечно, просто конечно, расстрелять, расстрелять. Не парьтесь, это мой второй аккаунт. Bartleby Video Games, поздравляю, ты у нас стал админычем. Но вы не думайте, тут рука тоже чеканка, если что. Чикакок да, рядом. все здесь, Все здесь. все Огромное спасибо за вашу активность, Жара, за, да. вот, за то, что поддерживаете, присутствуете, пишите в чат. Конечно же, это прям, блин, вообще очень-очень прям греет, на самом деле, когда ты отходишь немножечко от этого стрима, да, потому что когда тебе пишут там 20 человек, 15 человек, 10 человек, и все Да. там с другом хочется каждого уже, ну, прочитать, и вот прям вот, ну, и ты такой, голова немножечко, конечно, раздувается, да, там, до каких-то немыслимых размеров, а потом, когда ты отходишь, чуть-чуть это укладывается у тебя в голове, и начинаются вот эти флешбеки, где вы там просто ржали, и ты сидишь, реально угораешь, такой, блин, вот это вы гений, такой, вот это он пошутил, ведь он вот там, вот в этот момент, вот в этом кусочке просто отжег, блин. Да. То есть это очень круто. В том все и дело. Что нам стоит? Санек. Санек, братуха. Я столько букв. Мне думаю, мне что слова потекли уже в глазах такой, да? Молодцы. Да, Юрок, круто, поздравляю. Да. Так, хотел еще такую вот информацию вам показать. Смотрите, что творит этот человек. Я просто поражаюсь. Так, 3, 6, 13 видео выложил за час. 13 видосов. Это все Мага Гелендваген Дрифт Channel, да? Смотри, что творит. 13 видосов, да. и ни один не подписан. Я ему начал в комментариях уже писать ему, про описание не забывай. И он один сделал стрим вчера, на котором его поддержали прям Денис Помойка наш, молодец. И Вахрам. Я к ним забегал. Да, они вчера был в очень чате. активничали, помогали маги прям вообще. Василий, привет, дружище, привет. Василий, здравствуй. Просто круто было. Да, я не модер, я пошляк, я не могу удалять шутки, с которых сам ржу. Шутки удалять не нужно. Олег мне еще не разбил. Олежка, меня еще не разбирали тут. Давай Нет? Наташеньку Да разберем. ладно, Давай как так? Наташеньку разберем. Вы что, вы не Не знаете надо Наташеньку Наташку? разбирать ее. Зачем? Пускай она дальше пишет влоги, делает стрим. Не Нормально, надо ее да. разбирать по полочкам. Отдайте мне ногу. Дайте мне. Отдайте мне ее Чеканок ногу. ищет ногу, а я ищу руку. Мага вчера у него был на стриме, да, коллаборация была, не то слово, я вам сказал, что я находил. Да, я тоже, ребята, заходил, и я видел. Я был с телефоном, как сказать, ну, уже был вечер, да, и мне было, если честно, ну, как сказать, Одной рукой писать не получилось. очень удобно, Уже был, ребята. да, уже Юлька, был. привет! Уже был ужин, я такой думаю, ну, блин, давайте как бы это самое. И, ребята, о, заходи к нам, я бы сюда, о, Юль, Hot Games, здравствуй. Все здесь, смотри, я вообще тогда еще пошлее. Я вообще тогда еще пошел. Они тут этими меряются своими пошлостями. Меритесь. Но Меритесь. у Александра, самая большая. у Александра вот такой позитивный юмор, конечно, да. Это, как сказать, я говорил Илье, да, живые эмоции, вот. Да я сегодня зашел к нему по Evil Визину и просто вообще что там, что, это Evil Визин, действительно, да, это Evil Визин только в Да. переводе гоблина, блин, это круто Да. просто. Знаешь, такое раньше было с гоблинским переводом, Бархатов там раньше было, когда прикольно так переводили фильмы. Я говорю, вот, да. Сосный бар. А что-то с качеством здесь, а не то. Я вроде поставил на всю уже. Так. Что-то неплохо, что-то показывает. Может, то, что с мобильного телефона это было записано. Секундочку. Натайлин канал показываем. Так, я бы назвал ее канал Бархатов ТВ. Да, Бархатов ТВ. Что-то похожее есть. И я удивился. Опа. А что такое? GTA 5 даже игра? Да ладно. Ничего себе.
Вот, оставим, кто знает этот канал. Сейчас посмотрим. Так, да, Бархатов ТВ. И чатик, извините, пожалуйста, я сконцентрирован сегодня чуть-чуть везде, потому что вот неделю вот это все оборудование не включал. Тяжеловато, но мы будем пытаться. Знаешь, что мне надо? Я включил Наталин канал, а Elden Ring звук остался от Александра. Я и думаю, что у меня в голове творится. Как будто у меня пауки начали дискотеку запустили, но я не могу понять. Если бы, Братва. говорит, главный герой его репликами. Братва, Да, брат. заходите на стримы, нам в Ютубе нечего делить. Колокольчик поставь, поделись контентом. Братуха, заходи на стрим. Еще и комментарий не забываем. Не Вишенки забываем, с матом. Сейчас мы узнаем, что там за вишенки, с матом или без. Вишенки с матом у Бархатова это по-любому. Ну, как сказать, я матом не ругаюсь, я на нем разговариваю, да, вот Да. этот вот момент, но разговариваю грамотно, да, не допуская каких-то ошибочек. Очень весело, Вот это вот позитивные эмоции. Если у вас какое-то настроение не очень, заходим в Бархатов Плей, смотрим стрим по Резиденту. Резидент же был, он играл. Тоже. Не, Зиныч, сегодня был Зиныч. Сегодняшний не показывает, еще Elden Ring стоят там, а сегодня, который у него был, сейчас-то он уже обрабатывается, понятно? Я захожу, Согласен, Приемич лучше. я на канал зашел, его нет, и так что Александр, как он обработается, обязательно посмотрю. Я во время видел, когда вот завтрак у меня был, что у вас был стрим, там все проходил, там Даня Везинище находился, Тимыч, все были классно, поддержка. Везин 2, да, тяжелая штучка. Молодцы. Для молодцы. меня, я из-за этого буду вот со стороны смотреть, как вы мучаетесь, как вы проходите, как вы играете, потому что это реально не моя игра. У меня есть вообще еще тонна игр, лежит на PlayStation 3. Как только вот эта вот штучка отойдет, я домонтирую пару Что видосов. это за вишенки ты включилась? Вот Это ты начинаешь вишенки. пошлостью мериться с ребятами из чата? Нет, вишенки это стрим Натали, стрим. Погоняем с котенком в GTA 5. Ничего себе. Здрасте, да ты это что? стрим Натали. Наталья, если сейчас в чатике напишите, пожалуйста, что здесь будет Я происходить. Если там чё? что-то будет другое происходить, я выключу. Но это Вишенки прям. Да. мокрые, Влажные вишни. У-у-у. влажные. Даня Визин не Меня пропустит. сосцы встали. Да. Волосы под мышкой. Еще хотел кое-что вам прям вот поблагодарить вас за то, что действительно вот когда мы немножечко, да, какие-то каналы все-таки вот смотрю на активность, да, ребят, на вашу, мне так приятно видеть, когда вы кого-то не знал, да, и вы потом начинаете друг другу заходить, общаться, поддерживать Да. шутки, прибавки. Хороший момент. Это так кайфово, ребята, я прям от этого кайфую. То есть у кого-то там на канале вообще активность была 0, и потом там появилась активность, и я вижу, что это вот ребята пришли, которые вот, да, тоже, и потом они к нему заходят, и вот это такой кайф, просто я сижу такой, ребята, блин, это кайфово, какие же вы клевые, действительно, не просто там на словах, да, я вот зайду, я вот лайк поставил, а чё ты мне лайк не поставил, да, вот эти вот тоже Да. разговоры такие ведутся, а тут просто не то, что разговоры, там, они не только лайк, потом они сидят в чате, общаются, а потом такой человек сидит, пишет, блин, а я лайк забыл поставить. Типа, знаешь, да какой лайк-то, ты что, дружище, ты там уже просто в чате сидишь, активничаешь, шутки, прибаутки, все на одной движне, все на одной волне. Такой кайф, я вот просто захожу иногда, смотрю, но вы не думайте, я смотрю на вас, вот, даже есть там тоже ребят, которые говорят, вот этот, говорит, вообще зазнался, говорит, гадеж. Ничего, ребят, всех вижу, всех понимаю, поэтому кто у нас там чего, где корону надел, обязательно дадим ему по шапке, дадим ему под зад, вот, просранцу, так Валенком. сказать, дадим, обязательно дадим, и скажем, типа, дружище, давай, возвращайся там с Луны на Землю, вот, будь попроще, и люди к тебе, как говорится, подтянутся. Вишенки, ладно. Это у Натальи вишенки долго, я не знаю, что такое. Ребята, извиняюсь, телефон Олега сейчас отвечу и Да, вернусь. конечно. Вот она. Я перемотаю подальше чуть-чуть. Я не гипнотизирую, это там прям такая длинная заставка. Правильно все Илья сказал. Корону снимем. Именно, Юль. Я иногда стримлю, целый день поддерживаю. Сижу, все видосы смотрю. Александр, аналогичная ситуация. Вишенками не гипнотизируем, это все к Наталье заходим и проверяем, что за вишенки. Илюха у меня был вчера тоже, неплохо пообщались. Именно, я бывает иногда захожу, но
не то чтобы там, да, говорю, лайки это полбеды, зашли, пообщались в чате, если, ну, просмотр идет, вот это вот ваша вот главная поддержка, там, лайки, это все такое 5-10% от того, что, как бы, да, самое главное, что вы находитесь в прямом сейчас, в данное время на трансляции, там, у того или иного человека, и все правильно сказал Илья, когда вы знакомились там, когда мы здесь вместе делали какой-то вот контент, когда вас знакомили, мы потом позже идем, час-два позже заходим к кому-нибудь на канал, и вы там общаетесь, то тот или иной человек, вот это вот, когда вот это ты видишь, и получается, я это тоже когда наблюдаю за именно вот этим всем процессом, то что я понимаю, что у нас все получилось, то есть мы все сделали правильно, именно так, как, ну, задумка наша сработала, то есть вот Bartleby Video Games, я с ним познакомился на стриме у Пули Games, и теперь он везде, где вот мы были, да, я говорю, вообще это просто, Юрец молодец, вот, супер тебе вот такой огромнейший за это респект, спасибо. Play Games, Серега тоже, как бы, да, он раньше, дальше зомбачка-то нет сам, а сейчас его видно, тоже стало больше везде. Серега, молодец, твоя активность, она всегда будет оценена другими, также будут тебя видеть часто в чате здесь, будут заходить и к тебе на стрим, и вот оно и есть, вот это вот, да, все супер, так оно и должно работать. Санек, те самые. Юрок, какие-то вишенки ты захотел, братва, да? Это вот Наталья, они здесь играли в GTA 5. И я такой думаю, ну, нормально. Малиновое вино. Винишко попивают там, да? У Вовы кота Слушай, встретила здесь Ваня кот. этикетка этой бутылки напоминает Я не слежу, я крымский тоже вин. вроде или... Бархатов, так, Бархатов, Александр, где же я тебя встретил, а? Где же я тебя встретил? Я тебя встретил. Я зашел на стримчик. Дизлайк за отсутствие вишен. Не помню, или я Ну, так не тебя буду где-то сегодня увидел. что-то показывать. Помню, я что я зашел. Ты сидел там, у тебя никого не было. Зашел на ютубчик, Бархатов. Так, Надо, я я тебе подписалась, Бархатов, классно, кстати, круто, показал, я Илья. уже Вот. просто сказала, Игрокод, что игрокод. там было. Игрокод, да, Сейчас. может быть, кстати. И у Сейчас игрокод. как раз Ну, у Пули потом я тебя тоже встречал, там, за Илья этими Быков, будете. Бартлби, я на работе был, Даша тебе вас что-то всех там скажет по встретил. сталкеру. Это отлично, то есть все супер. То есть наша задумка, которая была изначально в этом всем заложено, все работает, все отлично, потому что, как еще раз сказал Илья, я напоминаю, мы приходим потом позже просто на другой стрим, на чей-нибудь стрим, без разницы у кого идет стрим, и вы там активничаете в чате, общаетесь друг с другом, вот, все, то есть именно этого как бы и добивались, потому что нужно вот этот вот какой-то актив определенный, чтобы, да, вам на канале как бы должна статистика работала и так далее, и так далее. Он, Бархатов, вот тоже 2-3 недели назад, ты вот скажи, вот я говорю, Илюхе, зайди. Я помню, я зашел в обед, после монтажа у тебя Elden Ring был или что-то, я не помню. Какая-то у тебя игрушка такая была очень тяжелая, ну для меня, да, я зашел, потом показал канал Илье, говорю, давай, надо посмотреть его, я его показал. У тебя там было что-то 50 подписчиков, что ли? И потом А у меня вообще нету показал проблем. Дэм. Если Олегович мне говорит, драйвер, типа, Илюх, заходи, надо поддержать. Не вопрос, полетели, давай еще человека, Вот узнаем, что за человек, самое главное, ребята. Я вот на что больше всего смотрю? На то, чтобы человек, во-первых, общался с чатиком. Это вот самая такая основная вещь, на самом деле, на стриме, потому что игра — это фон, там вот эти все всякие светящиеся пердюльки, какие-то вот эти вот звуковые шумочки. Это все фон, ребят. Самое основное на стриме — это сам стример и чат. Обстановка в чате. Если обстановка в чате просто по кайфу, ребята, вне зависимости от того, что вы стримите, будет у вас темный экран, будет ли у вас музыка какая-то, вас будут смотреть, с вами будут общаться, если вы банально общаетесь с чатом. И, ну, скажу так, да,
По-простому скажу, на приколе, если будете, то у вас все прям просто гладенько получается. И не будет такого, ребята, пожалуйста, там это, зайдите, поставьте лайк, там, да, поддержите меня. А что толку-то? Ну вот, ну, вот так, если смотреть, да, это приятно, конечно, со стороны стримера видеть, что у него там вот лайкосы, значит, его как там поддержит, да. А когда в чате вообще стоит жара, стример, вот я как человек, да, который занимается даже вот этим ютубычем, просто ты сидишь и кайфуешь, ты уже там, да ладно, там с этой игрой убили, горишь, пофигу, главное в чате идет вот это обсуждение жаркое, что-то там, где-то кто-то тебя там подколол, где-то тебя там пытается загрызть, кусякнуть, и ты такой, блин, вот это самое прям отдушина. Да. Так что, ребята, вот вам совет такой, что вот, ну, поддерживайте друг друга, пишите обязательно в чат, потому что, ну, без чата и стрим не стрим, как говорится. А то бывает задержка человеку, ему в чат привет, а он вообще никакой. Его А. спрашиваешь, как дела, а он вообще не отвечает. Я знаю людей, которые не могут говорить по микрофону, но самый прикол в том, то, что он играет и еще в чат тебе отвечает. Это вообще просто кайф. Это я сейчас говорю о нашем всеми знакомом и любимом Степ Геймиче, да, вот. Степыче, вот молодец человек, не может говорить по микрофону, отвечу в чат. Вот это прям вот соль такая обалденная. А на экранах у драйвера мы все видим Натали, Да. девушка оркестра, поет, принимает заявки, кстати, на ваши песни. Такая тоже у нее фишечка, как бы, да, вот развивается, человек играет в игры. Очень интересно, прям вот последнее, что у нее какая там игрушка, она прям добила до конца, и это Биошок, мне кажется. Биошок, прям был офигенная игрушка, я ее проходил раза два, наверное, ну, то есть там давным-давно, когда она только вышла, я обалдел от уровня графики, от уровня сюжета, и я ее прошел, и я такой, а что это такое-то вообще было-то, я вообще не понял, думаю, надо еще раз пройти, что-то там в конце, а мне еще там друг, который, как бы, да, говорит, типа, что не понял, еще раз попробуй. Я еще раз, короче, такой, да ладно, а там еще и вот так может быть. И мне такой, он говорит, да, ну ты, говорит, еще раз попробуй. Я такой, да не, знаешь, типа, ну это интересно. Да, Наталья, да. а мы друг на друга подписаны? Бархатов спрашивает. Заход Геймич вообще там стримы у меня редкость. Да, Юлечка, конечно, стримы у тебя редкие, но меткие. Это вот Да. что есть, то есть. Ты там можешь тоже их крепкое словцо там как вернуть еще, так и вот так заувалировать им. Ну, все смысл глубоко понятен. Ссылочку в Ссылочка на студию, Наталью в да. студию. Все, ссылочка Опять вот на данный ролик. Можешь зайти, написать комментарий. И по комментарию там уже подписки делайте взаимки. Но не забывайте, что взаимка, но опять же поактивничать. Да? То есть включи этот ролик, пускай он там у тебя на втором плане хотя бы покрутится чуть-чуть, чтобы YouTube Да, не да, отписал. Да, вот это очень важно. Обязательно оставь комментарий, чтобы тебя нашли. Да. И обязательно прокрутите хотя бы минуты 3, потому что вот YouTube... О, кухня контента, лайк, спасибо Да огромное. ладно, Здорово, здравствуйте. дружище, с праздником Видел тебя. я тебя недавно у Ильи. Я хотел бы В здесь... описании, он тоже теперь у меня есть. А, Как и Вахрамыч, это они два друга, они очень много общаются, друг друга поддерживают. Это вообще очень круто. Меня кухня контента познакомила с Вахрамом, а Вахрам так взял, так плавно вписался к нам. Просто, знаешь, с Вахрамом такая интересная история, просто, знаешь, я его как будто 10 тысяч лет знаю. То есть, Да, вот мы свой. общаемся просто круто. Хотел быстренько сказать, пока не забыл. На YouTube не надейся, а сам не плашай. То есть, если ты Точно. сделал взаимочку, ставишь комментарий, включаешь видосик, пускай поработает. Вторым, третьим не страшно, да. Смотришь контент, понравился, тогда еще лучше. Полностью смотри от корки до корки, как я это часто делаю. Если просто, чтобы взаимка сработала, да, все равно надо, чтобы она работала. То есть не просто оставить подписку и выйти. Тогда, скорее всего, завтра вы увидите ваши отписки. Ну, это мы вас заранее предупреждаем, чтобы не было никаких потом нюансов или недопониманий. Это уже не раз говорили, но мы еще раз повторяем, да. Потому что все может пойти потом не в ту сторону, и потом вы сами будете не рады этому минусу. Именно так. Я не играю на синтезаторе и пианино, могу на рояле, клавесине пробовала, и на гитаре, и скрипке, и пою. Ё-моё. Тот, как ты сказал сейчас, человек-оркестр?
Человек, да, оркестр. Именно это так. Человек-оркестр еще и вот и в видеоигры играть, да, это тоже Я как бы... приперлась. Virgil Клон, привет тебе, ребята. Всем огромный-огромный Знаем. привет. Спасибо вам за такую поддержку. Пишите в чат, конечно же. Манго, Сейчас здравствуй. Сейчас вы видите на своих каналах, на своих экранах, на своих каналах, на экранах на своих Олега Драйвера. Вот подписывайтесь на его канал, конечно же, закадровый голос Чиканок и Чикакок Стар Супер. На экранах вы видите Натали Сан Герл. Ребята, ссылочку, пожалуйста, в чат оформите на Натали, потому что мне немножечко неудобненько. Кто там из админ? Кому там дали админку? Давай, Ну, я работай. ссылочку уже поставил уже в чат. Поставил, да, чат летит, а она улетела. У Вахрама есть, кстати, какой-то проект, он написал текст песни, ему хотелось бы немножечко вот тогда куда-то там туда-сюда, чтобы не улетела мысль. Вахрам написал песню, и сейчас ребят, которые занимаются творчеством и музыкой, ребят, у кого есть какие-то идеи, предложения по этому поводу, или кто-то занимается музыкальными какими-то инструментами, Вахраму заходите, конечно же, на его канал, еще вот поддержите его. Ну и, как говорится, он, если что, есть у нас в Дискорде. Вот, в Дискорде. Сейчас я ссылочку на Дискорд вам тоже оформлю, чтобы вы добавились и туда, где вы можете спокойно в домашней обстановке посидеть, поговорить, просто не обязательно о каком-то контенте, просто посидеть, поржать, как мы часто это делаем. Раньше у нас были еще такие моменты, мы играли в покер, вот, сидели, наслаждались, выходные проводили вот просто за общением, за таким домашним, непринужденным, вот без этого, безо всякого. Да. Подписывайтесь, конечно, на Discord, заходите на сервер, вам выдадут соответственную вашему статусу роль, чтобы потом проще было какой-то контент распространить и проще с нами созвониться, пообщаться, и никто не даст соврать. Вот как вот Вахрам у нас тоже на днях был на Дискорде, помойка, не совсем новенькие, можно сказать, 3 дня назад, 2 дня назад пришли, и они были просто удивлены, что так просто зашли и общались, и все спокойно. Я говорю, у нас такого ничего нет, то есть заходишь, общаешься, все нормальные, адекватные люди. Нет, Да ты чё, нет Олег? такого, Да ты чё чтобы такое там какие-то говоришь? там... Ну, я имею в виду, что вот именно к нам пришел-то, допустим, в Дискорд, все, Да у меня общаешься. 650 подписчиков, вы как со мной разговариваете, Так, а? сидеть. Сейчас я на тебя Юлю Hot Games отправлю, на тебе корону собьет с вертушки. С вертушки. Ну вот это вообще, ну вы понимаете, ребят, насколько вот это вот какая-то глупость, я бы даже сказал, у людей в голове, что вот у меня тут подписчиков, да, и я Да. тут все, я тут это, типа, знаете, как это, 2 раза присел и скажи ку. Это что такое? У меня фиолетовые штаны. Да не, ребят, я как можно проще, чем проще на самом деле. Даже вот если человек чем проще, тем лучше, потому что я с такими людьми сам не могу найти общий язык, который вот, ну ты знаешь, вот у меня вот тут вот, короче, вот большой и толстый. Я говорю, ну и что? А он говорит, ну и все, а ты кто? Ты ко мне не подходи, что ты со мной вообще разговариваешь? Я говорю, да ты что, друг, ты сам зашел, типа, ты давай своим большим и толстым вот это в далекое и дальнее уходи, и все. Чем, на самом деле, вот чем Бархатов Александр, да, там прям просто запоминается, чем Юлька Наталья запоминается, Вахрамыч и многие-многие другие ребята своей простотой. Они, то есть, немножечко, конечно, такие увидят там цифру какой-то, ребят, но это все лишь цифра. На самом деле, самое главное в жизни — это общение. Ну, оно должно быть простым, легким, ну, интересным, да, смешным. Я там не вижу ничего плохого, там, вот, допустим, Бархатов ругается. Да нет, он не ругается, он разговаривает на мате, но он так грамотно все это делает. Наталья вот поет. Конечно, у нее тоже где-то там что-то не до конца идеально, но это все равно человек старается, и за это уже как бы ты так уважать эту человека. Заход Геймыч, вообще Юлька, блин, каждый день премьеры штампует, как я не знаю, то есть там драйвер там, я тут делаю типа влог, 365 дней, да, вот у него сейчас такая штука, потому что посмотри на Юльку, а? Вот Челлендж. посмотри на челлендж, у драйвера челлендж, а Юлька просто вот каждый день бабах штампует, как горячие пирожки. Это тоже очень круто, и за это прям вот смотришь, ребята, огромнейший вам респект за такие труды. Я потому что сам, когда сам занимаешься этой штукой, ты понимаешь действительно, сколько ты сюда вкладываешь. А вкладываешь ты на самом деле вот время самое дорогое, что у тебя есть. Да. Вот.
ты вкладываешь свое время. И, ребят, не забывайте, обязательно пишите комментарии, всегда пишите комментарии. Вот. Всегда человеком оставаться надо. Конечно, кухня контента, конечно. Всегда, ребят, пишите, всегда комментарии, потому что YouTube такой, YouTube отписывает, кто-то мультиаккаунтность какую-то создает, вот, ребята, потому что он со своей мультиаккаунтностью не успеет там написать 7 комментариев, да, когда вы просто возьмете, напишите людям комментариев, и к вам зайдут по этим комментариям 100% даю гарантию, что люди, которые сейчас у нас в чатике, вот вы, да, они обязательно, если увидят ваш канал в описании, не в описании, в комментариях, он отвечает на комментарий, переходит по нему и делает взаимную подписку, заходит на ваш видеоролик и пишет тебе тоже комментарий, потому что это раньше, может быть, было какой-то дичью, да, типа, ну зачем, я же нажал кнопку подписаться, ну все. Нет, сейчас правила игры поменялись, они гаечки закручиваются, YouTube вообще сходит с ума, у меня до сих пор на мобильных версиях, ребята, поставьте плюс, у кого на мобильных версиях не грузится шапка и логотип канала, то есть, шапка и ваша аватарка. Вот Олег говорит, у меня все в порядке. Я вот с 2 телефонов захожу, с 3 всяких оборудований захожу, с 4, ладно? Вот, ребят, поставьте плюс, у кого такая же вот беда. Если нет, то поставьте минус. Да. Правильно Александр пишет, ребят, давайте быть людьми. В том-то все и дело, как все, что Илья сказал, в принципе, я только присоединяюсь к этому, потому что есть такие, конечно же, YouTube начал естественный отбор. Да нет, они просто сделают скоро какую-то обнову, и все будет нормально. Просто некоторые устройства не поддерживают, если обновлений еще не было, они начинают просто подгонять чуть-чуть, такие вот дела. Благодарю, что вам нравится мое творчество. Конечно же, вчера у Вахрама вышел новый видос, посмотрел. Да, кто-то сказал бы там, он прям написал, подгорает, было весело. Местами даже я такой, ой, что-то там, я стараюсь там, что фильтр включать, как бы, да. Но, опять же, это его видение, его контент, по-своему интересно, весело. Сразу вижу на канале Вахрама руку драйвера, стоят субтитры. Стоят субтитры практически на каждом видосике. Стоят субтитры. Сразу видно рука Работает! Олегача. Работает! Драйвер Вахрам, здесь был сразу. 27 комментариев, господа, вы просто вообще обалдеть. Вот эта активность, конечно, вы ему сделали здесь, на его последнем Сириуса 7. Серьезная нарезка. Классная нарезка была. Спасибо тебе, конечно, Вахрам, за то, что прислушаешься к тому, что говорят. Некоторые это воспринимают да я лучше знаю, что ты меня учишь. Просто класс, сработало. Опять же, наша такая, да, потому что работает. Просто, понимаешь, это такая, как уже Илюха мне тоже говорил, и я это тоже вам говорю, это такая долгосрочная тема, особенно твои нарезки. Я сам делал нарезки, и я еще буду делать миллион нарезок. У меня все для этого есть. У меня нет второй руки и времени. Слушай, ты посмотри, что у нас в чатике происходит. Тимыч предлагает Наталье, он играет на гитаре и предлагает ему спеть, может быть, песню какую-нибудь вместе записать. Да. Это вообще, ребята, конечно же, вот вам ссылочка на Discord в закрепе. Ребята, заходите, общайтесь, может быть, действительно у вас что-нибудь вместе-то получится. Конечно, я больше чем уверен. В этом все будет нормально. Общайтесь, сейчас можете как раз-таки здесь такие вот знакомства. И да что такое? Звикера не видно. Да, я тоже люблю нарезки делать. Да, Тимыч, у тебя тоже нарезочки, обзорчики. Вообще супер. Девчонка Наталья старается, молодец на самом деле. Будем помогать, чем можем. И, конечно же, как говорится, пнем ее канал, чтобы он летел. Дальше впереди паровоз. Чем сможем, тем поможем. Ну и, конечно же, друзья, важно, чтобы и вы тоже не клали, да, на свой канал. Типа, сейчас я ножки положу, чеканку приду, говорит, ссылку кину, и тут мне все прилетит. Нет, ребят, это так не работает. Вы сами должны быть тоже активны. Вы сами должны тоже понимать, что здесь что здесь мы не волшебники, мы не машем волшебной палочкой там и не делаем никакие эти манипуляции такие жесткие, да, ребят. Все делайте исключительно только вы.
Тимур, ты на меня нарезку сделал. Сделает еще. Если что, сделаем, без проблем. Прямо смех. Вахрам, я прочитал, интересно что-либо узнать про YouTube. Как он говорит, Илья, ну, мы не профессионалы, да, я лично подсказываю, что Илье много подсказал, что сам себе также я учусь на этом всем уже несколько лет, и, как бы сказать, здесь, опять же, я смотрю у кого-то контент, сам что-то пробую, и все, можно сказать, такое, что ты от меня узнаешь, это уже из личного опыта, который я у себя попробовал не на одном, так на втором канале, потому что у меня на одном канале нет никаких озвучек, там только вот музыка и контент, а здесь именно уже мы рассказываем. Из-за этого, если тебе будет интересно, можно будет сделать, пиши прямо сейчас на стриме, хочешь узнать это, чтобы я тебе показал, или вне стрима, но если на стриме будет, думаю, интереснее, то есть мы еще как бы твой канал в закрепе оставим, и, соответственно, кто знает, да, подумаю над этим, можно будет что-нибудь такое устроить на следующей неделе точно. У меня еще на следующей неделе больничные, будет на это время несколько часов, прям с удовольствием и, конечно, помог, да, поскольку Илья сказал, что он заметил, что как бы где моя рука приложена, да, насчет субтитров. Приятно, да? Приятно. Приятно, конечно, потому что я достучался уже этим до нескольких людей, потому что вы поймите одно, да, на английском языке намного больше потребления контента, там другое просматривать, другие CTR и все другое, да. Об этом можно будет попозже поговорить. Из-за этого, как бы, это вот вам, вот этот вот окошечко, где прям для вот этого большого, да, большого океана ютуберцев, как бы, да, то, что здесь, как бы, на русском хорошо все, да, включаешь субтитры. Даже если вы просто включите субтитры, там одна есть фишечка, которую я могу позже на стримчике рассказать, которая вам откроет, опять же, на все вот эти вот другие языки, и будет круто. Серхио Тарантинович Оголицын. Да. Мне понравилось, тут Playgame немножечко написал о своем продвижении, что он будет делать на канале. У меня теперь рубеж по PlayStation 1, так что радовать будут стримами из 90-х. Дружище, Это же всегда уважал. Это мое Серега. детство. Кайф. Серега, вообще супер респект. Обязательно будем. Вчера у него был на Resident Evil 2. Да, Той видел. самой, знаешь, с той самой озвучкой, которую вот у меня была в детстве. Я прям вот, я смотрел и прям просто кайфовал. Кайф, Думаю, кайф, блин, кайф. это же вот, блин, это же вот мое Ретро-гейм, детство. тем более для нас, которым за 30, которые 20 лет назад начинали все вот это только играть, которые только все это пошло, это вообще будет кайф, у тебя будет своя публика, своя аудитория. Не забывайте, пожалуйста, ребята, все, кто делает много разных игр контента, игрового контента, не забывайте делать на это плейлист. Все, Пожалуйста. там уже Team Candy Games и Бархатов Games уже какие-то договорились между собой в чате, что будут делать, какие-то там нарезки по поводу Бархатова. Вообще супер, супер, да. вообще обалденно. Вот за это вам вот низкий поклон и огромное спасибо говорю, потому что, блин, это вот это вот дорогого стоит, когда ребята вот друг друга знакомятся где-то у тебя, да, в чате общаются, а потом такие чин-чин-чин делают какой-то совместный проект, и мне будет вдвойне приятнее поддержать этот проект и еще прям просто написать тонну комментариев, конечно же, прожать лайкосы, сделаю репост и, ну, немножечко, конечно, вы тоже, вот еще раз говорю, не думайте, что мы волшебники, на самом деле волшебники — это вы. В этом плане. Живое это общение, живая аудитория, живые ютуберы, которые прям пишут все разные комментарии, все, что чувствуют. Это вот они, вы это и делаете, вы это и строите вокруг себя. Не забываем, именно так. Нам просто, как сказать, как ты говоришь, дает напутствие, да, показал. Вот канал новый, знакомьтесь, общайтесь, вы это делаете, все, значит, наша миссия удалась, это круто. Mission Impossible. Mission Impossible, именно. Но у нас последние дни, хочу вам напомнить, у нас как-то Тимыч даже у меня спросил, Наталья, я оставлю твой стримчик работать на фоне, я его не выключу. Я хотел бы кое-что показать все-таки, что у нас спрашивать начали подписчики. Я просто обалдел. Когда-то Илья заикнулся насчет описания на стриме. На стриме описание у тебя, допустим, описание, у вас там много ссылочек, когда вы их будете разбирать, понимаете? Он заикнулся, и получилось так, то, что мы тянули. Потом получилось так, то, что
Мы почти И- начали, Или ребят. я не мог, потом и я что-то не смог, теперь мы начали, но мы начали именно такое живое общение с вами, оно до сих пор происходит, это прям супер, я думаю, мы вторник, среду, как там будет по обстановке, продолжим разрывать, только в этот раз будет чуть еще другая тема. Но я просто вот как вот сейчас вот прям открываю вот стрим, и вот под стримом, под сегодняшним, именно который сейчас работает, у меня вот здесь ссылки на рекомендуемые каналы, здесь играют и общаются. И здесь прям вот я вот сейчас прокрутил вниз, здесь прям миллион ссылок. Не забывайте про описание. Это такая составляющая не только для Ютуба, но и для вас, и для продвижения. И может кому-то и поможете этим еще, Там да, вот здесь. каждый человек ответит на ваш комментарий и сделает вам взаимную подписку. Это Да. вот прям вот, ну, это Здесь, процентов, здесь, наверное, 80, потому что некоторые люди в описании все-таки ушли с Ютуба, некоторые перешли на другие площадки, им Ютуб стал неинтересен, некоторые немножечко забросили свои каналы, то есть как бы, да, там по каким-то своим семейным обстоятельствам, либо по да. состоянию здоровья. Вот такое тоже, ребята, случается, никто не застрахован, все под Богом ходим. Такие вот. Это, да, просто хотел вам напомнить, не забывайте смотреть у любого, где вы были, не были на контенте, описание, потому что описание это такая штучка, где что человек не сказал на стриме, он написал в описании. Бывает и так, и есть, конечно же, пару слов, намеков о том, что будет именно на стриме. Кто-то ставит тайм-коды, заморачивается. Под какими-то большими влогами я тоже ставлю тайм-коды, вдруг кому-то будет интересно, но не всегда на это время есть. Иногда я это просто вот, потому что я человек, я просто это забываю, как это понять и простить, потому что даже компьютер делает ошибки, как сегодня утром. Людям, естественно, что-то забыть. Да. Здесь в описании, как вы можете видеть, я даже не знаю, я никогда не считал, но я вот так кручу, мне надо несколько раз крутануть вниз, и ссылок прям много, и 99% или 98% ссылок, на которые мне указал именно Илья, Чиканок Стар Супер, да, что он сказал, так, заходи здесь, знакомься, и что-то там интересное, что-то похожее, пообщаемся. Да мы вообще ворвались. Несколько... Мы там ворвались просто к одному человеку, Да, к Фаде Геймплею. Отличный мужик, Сашка, блин, огромное ему спасибо. Познакомил тоже со многими ребятами. Он просто как-то вот тоже сидел, вроде у него там, да, ближе к 900 подписчикам. И он такой, типа, а что ты, заходи, типа, у меня подкаст. Он проводил раньше такие интересные. Вот, к сожалению, он где-то там потерялся. Это я прям вот говорю, можно ему сказать, да, потому что у него были раньше действительно интересные подкасты, где он собирал прям толпу стримеров, и каждый сидел и о себе рассказывал, и я сначала жался, а потом такой, блин, да ладно, что зайду, ничего плохого там не скажу. Да, вот он, Александр, кто его не знает, ребят, отличный же мужик, вот, отличный человек, блин, ссылочку, наверное, его бы в чат было бы хорошо, прям, чтобы ребят подписались, потому что у него канал что-то подзамерз, вот, и он начал, то есть из-за этого у него немножечко упало настроение делать контент на Ютубе. Он говорит, я, наверное, буду переходить на другую площадку на Троу. Ну, там, естественно, сейчас у него пока показывает какой-то рост канал, потому что большинство подписчиков переходит как бы а, с, с Ютуба на Трово, поэтому рост там видно, и это приятно всегда видеть. да. Немножечко на Ютубе у него подзамерзло. Ребят, было бы супер, если бы вы немножечко прям зашли, раскачали ему канал своими подписками. Обязательно, ребята, зайдите на какой-нибудь последний видос, напишите ему комментарий, вот, чтобы он знал, что мы о нем помним, не забываем, потому что он тоже в такую, знаете, внес в меня какую-то свою частичку там себя, да, что вот он, я увидел, я не то что скажу, что я вот там у него что-то украл, нет, он сказал мне, как можно делать, вот, но сам почему-то от этой штучки отошел, хотя эту штуку надо было ему разгонять, развивать, вот, и, блин, это было бы очень круто, на самом деле, если вы бы его поддержали в плане подписок на его канал, это было бы офигенно, вот. Ну и не забывайте написать ему там в комментариях, что от драйвера с Чеканком ему огромный привет, вот, смотрим, заходим, интересуемся, всегда у него какие-то новости интересные, да, там,
любит поиграть с нашей любимой Angry Wolf. Вот, кто не знает Angry Wolf, мы обязательно, как говорится, вам ее еще покажем. Она сейчас на рыбалке, я ее поздравляю. Юль, если ты там с ней общаешься, The Hot Games, передай Нютке, пожалуйста, огромный привет от меня, вот, и скажи, смотрю за то, что рыбалка у нее поперла, вообще просто рад, сегодня прям выложились эти видосики. Вот он, Сашка, Фадей, Александр, на самом деле очень грамотный, умный мужик, вот, может что-то подсказать где-то, может как-то что-то, и нету, как говорится, у него короны на голове, простой себе человек, который занимается ютубом уже 3 года, вот, плотно там, да, несмотря на вот, несмотря на что-то там, то все, вот, хороший человек. Поэтому, ребят, давайте поддержим канал, ссылочка где-то там уже, ссылочка в чатике вот есть, поэтому вот она, на А вот она отдыхе и нам Нюта. показывает. Нюта, Нюточка. доширак на рыбалке, нормально, да? В Астраханской области. Прям Обожаю. сразу же включаем, сразу же лайк прожимаю. Я вчера все шорты ешние лайки прожал. Дошек на рыбалке. Ну, ух. Зайду попозже, зайду к тебе. Детка, не спам, я зайду к тебе попозже. И Приятного, найду половину. Не, молодец, на самом деле, Нютка вообще. приятного Вот, аппетита, да. Она собралась на рыбалку. Была такая небольшая рекламка. Я не помню, наверное, мне кажется, она у Юли Hot Games говорила как раз таки, вот, мы на рыбалку, там все дела. Я говорю, пиши шортс. Эти шортс, я сейчас больше чем уверен. Вот у него сейчас подписчики прям начали расти, наконец-то. И статистика на канале, просмотры полетят. Также вот Илья не даст соврать, когда он собрался в больницу на несколько месяцев, говорит, пиши шорты. я И, делал это. и это все Это рано помогло, или просто поздно не заткнуться помогло, каналу. стрельнуло. И он даже какие-то месяца, он уже стоял, уже сзади меня такой, дышал по просмотрам, говорит, я тебя догнал. Но я такой, ну это хорошо, значит, когда ученик догоняет учителя или обгоняет, это же круто, значит, Кто из нас кто? уроки были не зря. Ну, кто из нас кто, я не знаю, но у меня статистика работает, у меня вот на днях будет 200 тысяч, и как видите, то, что у меня там 200 тысяч просмотров будет, я до сих пор сижу без короны, она мне не нужна, неудобна, как-то не вообще... Да я знаю, где ты живешь, дружище, ты давай там, вот Ты даже забудь об потише, этом. это Я знаю, где ты живешь. адреса Так нельзя что ты там говорить. только начнешь корону надевать, я же приеду. Нет. Мы с ребятами соберем донатов в чеканку, вот, и приедем, да, ребята, и просто драйверу, блин, как говорится, Приедете, корону а тут поправим. драйвер уже всем шашлык приготовил. Так, А, да, у нет, ну нее это многие это шорты стрельнули, Юля, именно то, что я и говорю. Шорты такая штука. Во-первых, ты музыку что можешь добавить. Во-вторых, покушать любят все, когда еда на экране, на шортах я вижу, когда еда, котики или какая-нибудь музыка, они все за 1000 перевалили спокойно. Это нормальная вещь. Так что я их только не для всех снимаю, только для вас, правильно? Дело в том, что это все я вас статистика. еще всех, говорит, догоню. Playing Gamage, говорит, много на себя взял, ща. Давай, Playing Gamage, только Давай, будем рады, ребята, на Серега, самом давай, деле. я больше чем уверен, если ты будешь все вот это правильно преподносить, как ты это всегда делаешь, только сейчас именно в том направлении делай то, что тебе нравится. То есть вот эти игры на PlayStation 1 там, или 2, там вот это все ретро делай, вот эти вот плейлисты, и это будет круто, потому что в это есть своя же комьюнити, ставь субтитры на английском вперед, и это стрельнет. Сейчас это до того модно стало. Я на днях зашел на канал, и там играли вот эти вот ретро-игры. Помнишь, ты мне показывал? Вот Байстрайник, там у него стояло название. Я Да. захожу, у него там такая ретро прям. Я говорю, вот она. У меня даже где-то Да. был симулятор. А Серега, который тут Серега, да, сосед. сосед твой, Да, он у считаешь. меня зашел на 20-летний мой влог, на большой, который более получаса шел, и я такой, блин, мне так было приятно, он такой, а он там занимался, Знакомые места. ну почти что, да, он занимался обалденным процессом, он варил, он говорит, завтра приедут гости, у дочки день рождения, делал шашлычок, замачивал мясо, заходит ко мне, я говорю, блин, уже было час, там, 1:30 ночи, было приятно, что все-таки кто-то на трансляции присутствовал. Ну, так получилось. Я ничего не могу сделать.
Вот вам живой пример, когда из простых коротких видео, да, которые вот, допустим, вот смотри, где вот она дома записывала, там 16 просмотров, 30, ничего вроде особенного. Вот на рыбалке 1165, 1908, 1302, 1342, вот оно. А вот гидробор пришел, тебе доброе утро. Мы у тебя на канале тоже были в начале стрима, я тебе показывал гидробор. Гидроборыч, здорово. Здравствуй, Здорово. здравствуй. Спасибо огромное. Да, Спасибо огромное. Ньюта частенько играют вместе с Юлей, Hot Games, да, они Это частенько у них наши там две коо- резиденты. кооперши. Тогда помним, кто сказал, Зомба, говорит, заходи, говорит, да, вот здесь как раз мы, когда первый раз пришли на Angry Wolf канал, там было 18 подписчиков, мы сделали Да. прям за 2 минуты сделали там что-то 25-26 и начали плотно общаться. Теперь у него Да. уже 81. Я верю во всех. Да, мы тоже верим во всех. Мы во всех верим, мы наблюдаем, рост есть. У некоторых А каналов... я вот на самом деле, знаете, как бы, может быть, кто-то будет там что-то сейчас говорить, или, не знаю, мысли у кого-то проскочить. У меня такая мысль, если у человека действительно начал расти канал, появилась своя аудитория, я вот за него рад, потому что, ну, правда, это очень сложно здесь пробиться в этом Ютубе, очень сложно еще плюс вот эти затягивания гаек, а тут прям вот то, что с двойным праздником, да, кстати, Фрагос, сегодня еще Красная Горка, вообще огромное спасибо. Я вот очень рад, когда у человека прям вот, ну, поперло, и он нашел свою аудиторию, там вот дальше лезет. Да. Это прямо вообще огромный кайф для меня видеть, то, что человек вот, да, вот он был вот как бы, да, с тобой вот был на уровне, а потом он бабах куда-то улетел. Да кайф, ребят, я прям кайфую от этого. Молодец, Именно. то есть только Потому прям что вот рано или поздно ваши старания как бы они оправдаются, потому что когда у вас канал подрастет, то есть первая сотня тяжело, первая 1000 еще тяжелее. И когда вас начнет YouTube прям рекомендовать именно в то русло по вашей настройке, да, по вашему контенту, и у вас пойдет своя же аудитория, потому что это бывает такое, когда человек 3 года занимается, у него ничего не получается, а потом бабах. Олег, зачетная футболка. Хочешь полностью посмотреть? Ну, Там- Фарагос точно хочет. Давай. Фарагус сейчас. подожди. Задирать будешь? А я не Задирать знаю. будешь? Не, задирать не буду, у меня там соски не Ну, бритые. ё-моё. Соски не бритые. Подожди, вот так Ну, вот. ё, даешь контент. Видишь? Даешь. Задирай. Там чуть-чуть ниже на футболке написано такими буквами «Динамо» по-русски. Футболка, купленная в Германии. Там у нас Я есть... думал, там написано Чикакок. Чикакок это... Я уже, кстати, придумал дизайн для футболки Чикакок. В следующий раз ты увидишь, ты просто обалдеешь. Я говорю, сделаем мерч Чикакок. Этот вирус достучится и до вас. Да, здесь, короче, раз уже такая тема пошла, Леха, пока раз тебе такой интерес, солнце понятно, футбольный мяч. В личку потом, в личку скинешь. В Соски в личную. личку. Соски в личку. Нет, я сейчас снимать футболку не буду, но футболка, да, вот здесь вот черный вот этот медведь, это берлинский медведь, логотип от медведь с Берлина. По-русски Динамо, это специальный. У меня вчера был подкаст. Да, к Видел, Фарагос? к сожалению, Алексей только на Трова. Почему на Ютубе не дублировался? Я не могу понять тебя. Ладно. Очень потом- обидно было, да. Объясни Я, потом конечно. мне, как твоему подписчику на Ютубе, как будто который тебе дал гаечный ключ. Блин, я хотел на Ютубе, чтобы он тоже был. Так остался бы. Мгм. А на Ютубе контента нет. Да. И И на ракете вчера Леха Динамо- покатался, запустил ее. да, запустил. Молодец, что у тебя был подкаст. Есть как бы начало, будет и продолжение, я надеюсь, будет. Продолжение должно быть. Продолжение же следует. Продолжение Эм, следует. Вот это вот такие вот, ну, не такие, не то чтобы хулиганы, но такие футбольные фанаты на берлинской, там, на стороне есть определенные товарищи, группировка, и вот они, было как-то, мне объяснял человек, я покупал когда эту футболку, то, что там есть такая же своя вот это вот, как движуха футбольная, да, есть же как бы футбольные команды, потом определенный фанат этого клуба, и сторона берлинская, которая принадлежала как бы советской стороной,
И они взяли специально именно Динамо, написали именно русскими буквами, ну, как бы, чтобы когда встречаются с другим клубом, они понимали, что эти люди, которые жили на советской стороне, там, типа, ну, есть какая-то такая задумка в этой футболке, то есть это не просто так я здесь сижу, но футболка определенная, и меня это прям так заинтересовало, поскольку еще здесь живешь такой, возьму. Ну, ребят, на самом деле, да, вот у Алло. Angry Wolf, вот так вы сейчас говорите, типа, шапка, блин, у меня есть человек, который сделает, может быть, и шапка, может, не сделает. Есть, В общем, надо есть, над этим подумать и конечно. предложить несколько вариантов нютки, вот, можно посмотреть завершенный стрим, главное не упасть от смеха Трова. Хорошо, Фарагосыч, обязательно зайдем, 1:33, да, вот, э, если кто-то умеет, сделайте, пожалуйста, да, Angry Wolf шапку. О, а Это что? было бы вообще Подожди, я тебя обалденно. перебью. А что у нас на Трово? Можно повтор смотреть? Я же думал, там на Трово они не остаются на Трово, эти видосы. А вот ты представь себе, а что туда остается? Как-то непонятно это работает, я до сих пор еще не понял, но я Если тоже там вот это есть, заходил. потому что мне говорили на Трово, ничего не остается. Но если у тебя там есть, я зайду после стрима, обязательно посмотрю. Обязательно, Леха, обязательно. я вчера вот лежал с вот этой вот штучкой, мучился. Мне было реально не до стримов посещений. Я зашел буквально-таки на 2 канала и вышел, потому что мне было не очень, поужинал и таблетки дали свое, и я просто отдыхал, так что у кого вчера не было, не смог поддержать, или вы меня не видели вчера где-то там-то, извините, пожалуйста, заранее, но мы все люди, и как бы ну, ресурсы заканчиваются, надо чуть-чуть восстановиться. Я Конечно, даже вот конечно. всю неделю у меня была Поправляй. мечта, мне всю неделю Илюха оттягивал, типа, успокойся, восстанавливайся. Но я был с ним 3 дня подряд на вот таких вот егошних вот разрывающих Ютуба стримах, которые зашли. Если честно, первый день у нас были эмоции, как он сказал, мы обсуждали, было очень интересно. Но мне кажется, второй день прям вот у меня такое вот прям вот горело. Вот вторым днем я до сих пор еще горю. Я до сих пор еще от этого дня прям в таком в позитивном, шоковом настрое, то что прям все-таки работает. Мы до много кого достучались, мы показали, и мы видели вашу активность. Это было очень круто. Очень Всем, приятно, ребят. всем вам, конечно, за это огромнейшее спасибо. Прям благодарочка, прям такая нереальная. Я даже это в влогах своих напоминаю. Я вот пытаюсь вот той рукой еще, которая цела, хожу, телефон как-то держу. Хорошо, что камера там как-то переворачивается. Я могу все равно как-то дальше записать и делиться с вами влогами, контентом, потому что для меня бы было сейчас хуже на свете было бы то, что я вообще никак не смог бы показать никакой контент, потому что, ну, у меня такая установочка появилась, что именно вот каждый день с вами делиться, чтобы, ну, вы находились со мной, с нами и смотрели, чем здесь занимаюсь, там, в то или иное. Конечно, я не все вам могу показать. Некоторые вещи мне просто нельзя показывать, к сожалению. Нельзя снимать, но те, которые в открытом доступе, я с удовольствием с вами поделюсь. И сегодня еще, конечно же, не думайте, что сейчас мы вот отстримим здесь часик-два и разбежались. Сегодня еще обязательно, через несколько часов, там, я не знаю, часов через 5 будет влог у меня на канале. Об этом, конечно же, разговора не может быть. Будет. Художники есть, спрашивает Алексей. Художники Я смотрю, есть, в чате прям летит. покажите Извините, руки. конечно же, я читать не успеваю. Причем это шапка картинка из фильма «Сумерки». Масштаб Да, шапки, да, это именно да, "Сумерки". Ну, ребята между собой общаются, там да, с да, да. Серегой прям вообще плотненько, там Серега уже полез на, Юльку, ой, в смысле Не залез, ой, надо. в смысле в ВК нашел ее, вот, и прям в ВК уже все фотографии просмотрел, прям все пролайкал, Да, да, и да, да. вообще супер. По Да. 4D Cinema и Photoshop. Вот Вахрам, Вахрамыч кстати, да, Вахрамыч говорит, Вахрам, что вот пожалуйста, он напиши Angry Wolf, пожалуйста, под комментарий под видео, мне под сделал стримом. Радин. Кстати, где желтый? Вообще, куда делся желтый? Я ему Радин вроде дал вообще пинка. пропал. Я сегодня утром у него на канале был. Я сам не знаю, куда он пропал. Уже Серега, неделю как ничего не его? выкладывает. Дед, приди в себя, давай, начинай, продолжай. А то вот он сидел, что-то там все грустел, Да. пердел, что-то там переживал по поводу чего-то непонятного. Думаю, блин, зачем ты туда лезешь? Тебе это вообще не надо. Сиди, занимайся вот своим делом, и все будет в порядке. Ну, чего не хватает человека? Неизвестно, ну, что-то.
где-то он вот так. Непонятно. В общем, мы, если что, мы его это еще, как говорится, пропесочим, вот, чтобы не оставлял. Все-таки 200, больше 250 подписчиков. Ну как ты их бросишь, ребят? Вы в своем уме? Вы в своем уже. Вот. Зачем вы, главное, вот начинали это делать, набрали какую-то аудиторию свою, да, все всегда рады тебе, и то, и все. А ты берешь такой, типа, да ладно, типа, вообще пошло оно все, и я, типа, не буду. Ну тогда так и скажи ребятам, запиши видос, скажи, ребята, извините, я заканчиваю вот это. Оповести, дай оповещение, дай фидбэк. Ну, типа, ребятам, ну, объясни, что вот произошло у тебя, да, может быть, кто-то даст какой-то добрый совет или, то есть, как бы, уведомление приходит мне, что он играет каждый день в Counter-Strike Go. Играет, на это в Стиме тебе приходит оповещение, а на Ютубе-то оповещение от него больше не приходит. Ну, то есть, как бы, ребят, надо немножечко уважать свою аудиторию, вот, в первую очередь, да, как бы, то есть, ты там, какой бы ты ни был, дружище, все равно, блин, ребята, ну, уважайте свою аудиторию, все-таки люди... Спасибо огромное, Скален Плей, привет всем, всех с праздником, как в О, Дюку Миша, поиграл, Миша, рассказывай. здравствуй. Да, Миша, тебе тоже огромнейшее спасибо, что забежал. Был сегодня у тебя перед стримом, тоже играл, сидел. У него был сегодня тоже с утречка стрим. Ну, в принципе, в одно время было с Юлей. Да, у меня Логотипы сегодня делают в стиле маскот. Чат, я уже просто не успеваю. Слушаю Праздником. Илюху, иногда смотрим в чат. Я смотрю прям реально на чат. Если что, кого-то не прочитал, говорите, прочитаю. Но, пожалуйста, ну... Спамьте. Чат бежит, прям всем рад. Чат остается и после стрима. Все, если Да. у кого-то есть пожелания, мы все это, конечно же, учтем. Все это будет обрабатываться, обсуждаться. Мне почему-то, когда я слышу Дюну, мне сразу хочется спеть «Привет с большого Бадуна». Па-па-па-па. Но я спрашиваю именно про Маскорд. И причем мне интересно о иллюстраторе и тишина. Так, Вот. я здесь спокойненько. Чё Так, тишина так, Юленька, чё за тишина? Что за тишина? Кто чё там вообще? Мне дело Радин и тишина. Все понятно, тишина. да. Тишина. Ребят, да, там кто про маскот, кто разбирается в каких программках, тоже, И если только что... с косами стоит. Да, И только город искусственный стоит. это же это было «Неуловимые мстители», Вдоль да? дороги. Да, Да, это же дела. круто было. Вахрамыч, давай курение яд, береги ребят, завязывай с этим делом, это вообще дело неблагодарное. Просто Бери достаёшь пример с опять меня. и с меня. Я вон Илюху тоже по это дело тоже подтянул. Так, резко тихо стало. Резко тихо стало, да. как Не-не, на все, погоде. все нормально. Есть у нас вот, да, я помню Фарагоса, кто на сервере предлагал, он тогда рассказывал, показывал, есть Давай, там всё, подписался на Angry Wolf. Спасибо иллюстраторы. огромное. Кто подписался, сейчас проверим. У меня Бархатов подписался, все на Angry Wolf вообще молодец. 82. Бросай курить. Правильно, Наталья, правильно. Прям вот вставай на скажи, лыжи. пепельница, с тобой целоваться не будем. Вот. Я с тобой целоваться, ой, блин, в смысле, Не Вахрам, я с на- тобой не надо. целоваться не буду. Ну, может быть, этот ультиматум на него хоть как-то подействует. Ну, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Скорее, вряд ли. скорее в обратно триггернет такой, да ну нахуй. Еще Да. Чукакок со мной целоваться. Тем более буду 2 пачки в день. Тем да. Две пачки, чтоб зубы сгнили и выпали у меня. Только не целоваться с Чикакоком. А я нежный мальчик, если что. Именно. Да, вот, видишь, все, сейчас там Александр сейчас там ухахакнется и с дивана упадет, он скажет, все, вот дает, да. Вот, смотри, не понял, где попало и пою красиво. Да, ну мы тоже Наталья, как бы, но- мы нигде попало, мы стараемся, я, допустим, стараюсь где-то прогуляться, один или с тебе семьей. хорошего, детишек крепких, семью тебе вообще самую-самую Да, кстати, крепкую, мужа любящую. никогда не видел на влогах. Мужа, я как понимаю, нету, да, Наталья? Так, ребят, я Конечно. убегу, надо по делам, тут хорошо с вами. Серега, тебе огромнейшее Серега, спасибо за огромнейшее такой актив спасибо. в чате. Ты сегодня самый активный. И Мощный. тебе это обязательно все вернется.
сомневайся. И насчет твоих ретро-игр делай по играм прям плейлисты, чтобы все было по Серега полочкам. красава, Было поддерживаю, проще да. посмотреть, пересмотреть. Я много смотрю в повторе, потому что если я не на больничном, то я очень много работаю. Из-за этого большинство из вашего контента, точнее, 80%, если не соврать, оно идет всего вот в повторе. То есть мне YouTube говорит, у того или у того человека был стрим, я его включаю, и полетели. Один монитор стримы, второй монитор я монтирую влоги свои, там большие, маленькие и так далее. Обнял, лучший, Серега, вообще Лучше. отлично. Мне нравится это, Наталья пишет, и целоваться приятнее с некурящим, а я еще так добавлю, и с бритым. И с бритом. Я мужа выбрал, он не курящий. А, все-таки муж есть. Ну Замечательно, все, замечательно. молодец. Правильно, пепельницу целовать. Я тоже так когда-то жене говорил, пепельницу целоваться как бы неприятно. Неприятно. Вот выйдите на улицу, просто просыпаться пепельницу в целовать. засос, да? Это И вообще... в салате просыпаться тоже неприятно. Ну, смотря какой салат. Если оливье, все-таки приятно. Там майонез, там горошек, там. А я Юле пишу песни. Вообще О, красава. всё. Все с тобой целоваться не буду. Ха-ха-ха. Все, вот ход так гейм, вот. все с Наташа тобой Юлькой целоваться не будет буду. целоваться. Да. Ладно, Юлька, если ничего что, себе. обращайся. Готов со всеми Ничего здесь, целоваться. что в чате творится, я не ожидал. У нас тут прям всех сегодня люблю. сейчас кого-нибудь в засос точно, да? Прям в Красота. десны, в десны. Ну что, мир, труд, май, давайте как коммунист с коммунистом, прям вот это вот. Я не бритый. Так, ну ничего страшного. Так, Я а не ш- бритый, простите. Надо бриться, мужчина должен быть брит, подтянут и вот и хорошо пахнуть. а почему я не могу на этот канал зайти, кухня контента? У него что, контента нет? Почему ты не можешь зайти на Я канал? нажимаю на 3 точки, мне говорит... Перейти на канал. Нет у меня такой вкладки здесь, Ну прикинь. что, я тебе сейчас ссылку дам, что ли? В чат Что мне поставь делать? кухня контента, мне просто сейчас интересно, прям ужасно интересно. Зайти к дядьке, у него отличный вообще монтаж, он делает все сам, я в его контент влюбился только прям, вот знаешь что, включи и прям вот пару минуточек Ну, прям как я, слушай, все на- сам нач- делает. началу прям посмотри, ты поймешь, почему мне прям вот, я прям влюбился, кухня, но щетинка не страшно. Кухня. Мужик на кухне, ничего страшного, да? Ну, все знают, что мужики лучше всех жарят мясо. Смотри, подписка прямо вот на трансляции. Ассорти из контента, коктейль из идей. О, слушай, интересно, заинтриговал. А именно DLC. Ну вот я тебе говорю, вот включи какой-нибудь прям вот видосик, прям вот его первый. Сейчас я ненадолго отойду и прям вот включи джедаев и там прям вообще ха-ха-ха. Подожди. И я сейчас прям на секундочку отойду и вернусь к вам. Вы пока, ребята, активничайте в чате, конечно же. Надеюсь. Вот. Кто в чате, ставьте плюс, елы-палы, блин, сидит там кто-то сидит, молчит. Прохождение Спайдермен, Я Спайдермен. подписан на кой. Хорош. Звездные Посмотри, прям. войны. Да вот, Звездные Всё. войны. Лайкос. Сделаем навесик. Какой интруха, какая красивая. Так. Электроника. Звездные войны, джедаи, павший орден. Поехали. Не Ну, оставим. фанатной вселенной, Кусь-кусь, люблю. знаю Вот, все только плюсики, что все есть, здесь, что все есть здесь. такой Именно. джедай. Люк Ты кушаешь? Скайуокер. Ой, Я тебе говорю, включи его со звуком, потому что там вот вся вот соль, прям Есть посмотри 2-3 мастер минуты, Йода прям вот со и звуком, есть чтобы прям понять, что это за человек и как он это робот, делает. Вот, похожий действительно на кухня контента. Урну, Все, отошел. так сказать, мусорное ведро. Это R2-D2. что тут тихо? Также есть джедай, хорошие парни, значится, и ситхи, это значит плохие парни. Вот. На этом, как говорится, мои полномочия все. Я заранее все настройки отстроил, чтобы меня было лучше слышно. Громкость игры поставил на 30, графика... А, так я Где включил она? прям, наверное, первый видос, где прям, да, точно, я хэштег первый. Я прям включил, где только ты начинаешь. Своими глазами слышал, видел. Прав, за тебя же наказано. Понял, как? А, вот. Вот. Минус. Минус. А, не минус. Как не минус? Теперь минус. Молодец. Я на Ну, охоту сколько скоро вас? пойду. На охоту, Миша, собрался? Миша, ну тогда тебе удачной охоты. Сашу, я смотрю, под пиво вообще расслабляет. Именно. Я кухня контента сам видел, подписочку оставил. Попозже, конечно же, посмотрим ближе это все дело. Я, честно слово, я видел тебя вот на днях, мы были вот у Ильи.
И видел твой канал, что ты в чатике был активный. Но я не был здесь никогда еще сам. Ну, теперь подписочку оставили, будем иметь в виду. В игру Hunter Cove Смешанки будет. Ну да, здесь, конечно, комментов-то мало. Давай-ка попробуем. Что ты говорил? Попозже, туда ближе, да? Вот, пятый, союзник, темная сторона. Вот здесь, наверное. В этой главе смотрите. О, ты еще прям объясняешь. Получается, как я вижу, ты эти заливаешь позже, да? То есть сперва поиграл, потом залил. Красивая игрушка, если честно, да, так. Кухня контента. Хоп, здоров, народ, вы на канале Кухня Контента. Мы продолжаем проходить Звездные войны, Джедай, Павший Орден. Часть у нас под номером уже 11. Что было в 10 части, я вам рассказывать не буду. Можете сами посмотреть. Ссылка вот в описании. Подсказка в углу сейчас всплывет. В общем и целом все условия, чтобы посмотреть данное видео, оно есть у нас на канале. Да-да. Мясо. Так что погнали проходить. Покажи иллюстрации, пожалуйста, а то Союзники что-то у не нас снова отвечает появились. или Откуда представление они, художника также слово узнаете в куда 10 части. идет. Да. Так что переходим, смотрим, оцениваем, комментируем. Ну, все остальное вы сами знаете. Микрофон прям четко, да, все тут. Тут они забрали все, что хотели. Мне интересно, когда вот именно стример вот комментирует, когда он играет, если честно, потому что, ну, у каждого свой индивидуальный подход, и вот это там каждого из вас фишка, да, то есть один так комментирует, второй так комментирует. Опа, что, прыгать теперь? Прыгаем, прыгаем. Сейчас покажем и иллюстрации, конечно же. Кухня, давайте. В смысле? Смысл? Оба, сальтуха. Мало комментировал здесь именно. Озорливость. Я-то думала, что ты славишься упрямым упорством, из-за которого постоянно страдаешь. Тебе стоило устранить Ну, меня то есть ещё поиграл, на баке. записал, там доработал, да, Я вот здесь сохранила фишечки жизнь подписаться, там. подавану ради приза, И- что дарует мне благосклонность императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Галакрон? Конечно, нет. Да, У нас комменты обоих разные. есть Я уж в возможность, этом но твоя моменте обрекла тупил на дико, смерть когда всех проходил. чувствительных к силе детей Да, и потому что, свиней. смотри, Миш, тебя каждый самого. стример же, я же говорю, мы Ты же, права, каждый из нас Трила. как человек Я индивидуальный, да, и Да начнется битва. вот. Каждый комментирует по-разному. В этот раз ты меня, видишь, спасет. У каждого свои эмоции. Вот у нас эмоции, вот, видишь, каждый по-своему вот это вот все преподносит, как бы, да. И в этом-то вся и фишечка, интерес. Ребяточки, я снова с вами, налил себе своего витаминного супа. Ну, Но. кто-то говорит, кто-то скажет, вчера наварил, все видели, да, шорсик, вот, я вчера себе витаминного, как говорится. Наварил, ребят, что у вас тут происходит, рассказывай, Олег, в двух словах. Ну вот здесь у нас Мощная. Чат летит. смотрим, да, смотрим, как кухня контента проходит эту кухню. А где ссылка на его канал еще? Я почему Блин. еще не в чате? Давай-ка. Сейчас. Я именно... Апорт. Подожди, давайте, знаешь, как сделаем? Сейчас я вот это... О, уже 113, вот еще 3 подписки было, молодцы, ребята, всем за это. Вообще Огромнейшее лучшие спасибо. ребята прямо. Так, а я докрутил, как говорится, Вахрамыч Сириус Сэм, пока без звука, просто просмотрел его, да, вот от начала до конца. Все 17 минут, потом включу с его великолепнейшими комментариями. Да. Вот, полетим дальше, посмотрим и напишем обязательно ему, конечно же,
комментарии по делу. Так, Фарагосыч на подкасте я тоже тут открыл себе, нашел это время. Вот, Флэшбэки. обязательно посмотрю, и все вот это вот. Олегович все-таки с одной рукой, но делает для вас контент, ребята. Давайте-ка. Чекалок, видео прикольная жижа получилась. Да, жижа вообще, на самом деле, жижа вообще питательная, офигенно. Люблю такую штуку. Из сухофруктов взять, наварить себе, их потом отварить на эти сухофрукты, их еще можно поесть. Это вообще 2 в одном. И первое, и Да. второе, как говорится, в одной кастрюле. Ну, я все делаю по Классно красоте, подобрал. все вылавливаю, мне очень нравится. Вот такой вот канал «Кухня контента», блин, отличный парень, общаемся с ним, бывает в ВК, когда у него есть свободное время, когда у меня есть свободное время. Всегда мне нравится вот это начало, знаете, как в этих сериалах зарубежных, типа, что было в прошлой серии, знаешь, там и такая нарезка там из таких Да-да-да-да-да. моментов еще с его комментариями. Это просто вот за это я прям такой, блин, это очень клево, типа, чуваки. Так что, Да-да. ребят, приходите по ссылочке, ссылочка в чате, поддержим человека, Почитай чат. обязательно, ребят, включите видос, первый, второй, третий, без разницы, посмотрите 3 минуты, чтобы YouTube, зараза такая вот, не перестану этого говорить, но я не сдамся. Мы никогда не сдаемся, вот, как Антох Старый говорил, и не можешь бороться стоя, ложись, не можешь лежать или ползти, ляг в направлении цели и при. Вот, это очень круто, и поэтому, ребята, поддержите его, он же также-таки найдет вас под комментариями у себя, ваши каналы у себя в комментариях найдет, вас по комментариям, и обязательно оформит вам взаимную подписку и сделает то же самое, включит ваш контент минуточки на 3, вот, на 4, да, там, чтобы YouTube не отписал, не дай бог, вот это вот отписки вообще просто какие-то прям вот раздражают немножко меня и немножечко дизморалят, но мы не сдаемся, будем двигаться дальше. И вот такой вот каналыч балденный. Мне понравился, ребята, как вам вот ваши эмоции вот в этом плане? Что скажете, ребята-то все готово. Вообще Бархатов, Харасалов, Фарагос лучший. Плюс даже можно и в ВК. Можно еще и в ВК его, конечно же, бахануть. Я сейчас я его найду. А вот здесь у него есть на канале ссылочка, могу показать. Ссылочка в шапочке на каналчике. Вот он. Мгм. Сашка, ты будешь не против, если я прям твой личный ВК сейчас скину, как бы, да? Не, ну тут же В группа есть, давай я ребятам, поставлю, да и все, группу. группу, давай группу ему, Зачем? Тут правда. вот у него есть группа, я вот так вот хоп, вам прям. Мишаня, У кого ВК? подписался, и лайкос, и колокольчик. Вот, Александр Хорош. вообще красавчик. У меня ВК пока вот на данный момент нет. Там были проблемки, но может тоже верну, не знаю еще. Что-то я, наверное, намудрил, перепутал, переиграл, сам себя уничтожил. Ребят, простите, если кого-то что-то где-то что-то личное кидай. Ладно, ничего, все, там уже Олегович красава, взял группу, кинул, поэтому также добавляйтесь в группу, чтобы не потеряться, ребят. Это вот вообще на самом деле бывает такое, что меня даже YouTube от каналов отписывает, повторюсь, да, на тех, которых я был подписан очень много времени, я такой захожу, у меня он выскакивает в рекомендации на главных, я такой, блин, надо к этому челу зайти, а потом смотрю. Ребятки, пошла на день рождения к подруге, всем удачи. Юленька, отлично отметьте день рождения подруги, да. подруги долгих Тортика лет ей, жизни, тортика ей. счастливых, тортика ей, вот, тут Тортевского и самого вкусного, вот побольше крема, вот, мужиков сильных, накачанных, красивых, вот это вот, гачи-ремиксы. Ты сейчас что, это маной намазал, что ли? Успокойся. Успокойся. Маной Пока ты сейчас все это рассказывал, объяснял, хочу вам небольшую информацию. За 3 минуты у Кухни контента стало 116 подписчиков за место 110. Всем за это огромнейшее спасибо. 6 человек. Все, конечно же, не забудьте посмотреть чуть-чуть или хотя бы на фоне, чтобы, вдруг кому-то понравится, то и посмотрите полностью, а лучше прям несколько сразу. Я смотрю, у него просмотр есть, но активность, ваша активность, чтобы потом не было завтра, послезавтра кому-то там обидно, что отписали, да, это круто будет. Такие вот дела. Хорошо отдохнуть, отпраздновать. Да, Юлечка, подруги там, прям, не знаю, здоровье, вагон, прям в наше такое непростое время, чтобы не болело, не кашляло, чтобы все у нее было нормально. Пока удачно отдохнуть. Все, поехали дальше.
Поехали дальше. раз- Кухня контента. Показали канал Кухня вообще. контента есть, Клёво. да, разберемся. Я просто на днях ссылочки свои в описании проверю. Если какая-то там будет неактивная или что-то такое, я могу прям кухню контента поменять на какую-то другую, потому что как А я и... добавил, мне хватило символов. А у меня уже у меня не хватит, к сожалению, я сам удивился, то что, ну, может быть, еще одна влезет, и то с горем пополам. Как вы сами видите, список прям большой, прям от слова большой, куда уже там на букву Б. Получается так, то что поскольку еще там влоги у меня есть там или еще какие-то большие влоги, где мы прям проводим какие-то путешествия, и я решил для себя, что именно вот этот вот большой список, он будет стоять у меня на вот таких вот стримах, где мы с вами общаемся с подписчиками, и где проходят у меня стримы именно по какой-то игре. Поскольку влоги, в эти путешествия, я хотел бы все-таки с вами поделиться информацией, которую где-то не упустил в видео или просто, допустим, что-то вам показал в видео, но об этом не рассказал, и я там дописываю это все, то есть чтобы вы какую-то информацию получили о том месте, где я находился. Я, соответственно, описание забиваю именно той инфой, которая нужна вам, чтобы понять, где вообще меня носило. А именно вот эти ссылочки с описаниями каналов других коллег, стримеров, ютуберов, влогеров и т.д. и т.п. Именно эти ссылочки, они будут присутствовать на вот таких вот, как сегодня, стрима «Делай добро» стрим и плюс игровые какие-то стримы, потому что там для этого будет место, а в таких вот больших путешествующих там влогах я уже буду все-таки думать о том, что я хочу именно там поделиться с вами информацией, которая важна, которая, как сказать, описывает именно действия в видео, где мы находились, потому что бывает так, что в одном видео я где-то нахожусь в некоторых местах, и мне охота какую-то информацию взять и прям вам в описание. И я надеюсь, что вы будете заходить, смотреть в описание, потому что иногда там очень важная, интересная, даже, я бы сказал, историческая информация, как может Илья заметить, я прям последнее время укладываюсь, и поскольку не все, как бы сказать, владеют иностранными языками, я еще это как бы и перевожу на русский язык, что описание вот на русском языке, все в переводе. Проверяю, конечно же, перевод, проверяю, чтобы меня не накололи, именно в 3 форматах, то есть немецкий, английский, русский. Смотрю, где что-то не так, устраняем ошибочки и, соответственно, показываю вам. Такие вот Я смотрю, у нас в чате 2 юрца, там Юрец, Санек, вот это вот все у них происходит. Чувак! Чувак, да-да. Я смотрю, Скален Плей тоже у нас это Юрец. Нет, Скален Плей это Михаил. А, это Михаил. Это Миша. Тогда Ты Михаил, что-то перепутал. Значит, я Михаил. О, Бравл, Максутка 888. Не Привет. узнаешь? Не Обзор на узнаешь? шкаф. Не узнаешь? Обзор на шкаф, брат, дружище, Узнаю. привет. Счеты. Купил счеты, будем обзор на счет смотреть. Смотри, О, Бартов пришел, Видео Геймс шикарно. Юра сразу его узнал, такой, Шикарно, привет, вообще. шкаф, все, пришел, шкаф пришел, да. Максютка маленькая наша звездочка, вот, это вообще человек-легенда стримов наших, да, вот это вот добростримов, можно сказать, да, вот это как рвали YouTube, вообще Максоныч красава, вообще Да. молодец. Видишь, уже молодец, он добился того, что увидели твой ник в чате и сразу же пишут шкаф, понимаешь? Да, Человек сам себе сделал такую такую рекламу, что люди его теперь просто вот по нику такие помнят, шкаф. да. И прям читают его с улыбочкой. Смотри, улыбкой его все прям пишут, читают. шкафану привет, все с улыбкой, все поняли, да. Это же круто. То есть вот, я еще раз вам напоминаю, каждый добивается там, да, чего-то, каких-то там высот или не высот, но дело в том, что называйте меня Макс. Написал Максутка, будем теперь говорить Максутка. Максутка, да. Дело в том, Максутка, что у тебя же всё написано попал. было Макс. Зачем ты поменял название? Дело в том, что вот именно именно этой индивидуальности, о которой я постоянно говорю вам на каждом добро стриме, на каждом каком-то другом стриме, общении, что вот человек своей индивидуальностью добился того, что он заходит в чат, и буквально за 5 секунд я уже прочитал раз 6 слово «шкаф».
Понимаете? Да, да, Вот, да. вот она Я смотрю его популярность. прямо Вот она сейчас. популярность. Вот она популярна. Нет, ты теперь Красавчик. шкаф навсегда. Макс, ты, как можно сказать? Макс, Макс ты шкаф. красавчик. Макс шкаф красавчик. Макс шкаф красавчик. Кстати, да. у тебе, кстати, пока столько... А почему шкаф? Мистер Скален, потому что... Или мисс Скален, потому что у нас Макс добился 3 дня назад этой популярности, писав просьбу, Да, чтобы посмотрели посмотри. обзор на шкаф. И... Нет, сперва был калькулятор, правильно же, Илья? Калькулятор. Я зашел Я к нему просто на как... канал и увидел у него обзор на пол. Это было клево. А потом он начал говорить, блин, чел, посмотри обзор на шкаф, ой, на калькулятор, посмотри обзор на калькулятор. В течение 2 часов он рассказывал про обзор на калькулятор. Мы все-таки его посмотрели. Он говорит, а что Да. мне еще снять? Я говорю, ну сними обзор на шкаф тогда. Вот. Мисс И он Скален, да. прям буквально через какое-то время он говорит, все, я снял обзор на шкаф, посмотри обзор на шкаф. Вот там настолько ребят все это зацепило, такой мем уже образовался, что посмотри обзор на шкаф, это просто, знаешь, посмотри обзор на шкаф, сразу вспоминаешь Ты... Макса, Да, и это да, вообще было, да. мы угорали. Это Да, вообще да. Просто теперь у нас такое. человек Макс, ты прям вот реально такая звездочка. Человек-обзор. Ты человек-обзор, ты звезда в чате, причем не только у Ильи на канале. Раз ты сюда зашел, все те, кто были с нами в среду, в четверг, во вторник, они тебя сейчас узнали. И это просто круто. То есть, я бы... Да, напиши просто за место Браво Максутка, напиши просто человек обзорище или Макс обзор, Макс обзоры, да, как-то так. И тогда я думаю, ты этим много добьешься, потому что тебя сейчас за пару секунд узнало столько человек. Это круто. Будь Максуткой, Будь Максуткой. Это мем среди друзей, это круто, да, Юрец, он получается человек-мем. Теперь, допустим, если в следующий раз увидят твой ник, они такие, о, человек-обзор пришел. Так, что будем сегодня обозревать? Я когда его не увидел обзор на калькулятор, я представляю, что он будет делать со шкафом. Нет, я, кстати, сейчас посмотрел, обзор на шкаф довольно-таки приличный, такой, Да? знаешь. Да, я еще не смотрел. Давай ссылочку в чат. Ссылочку в чат. Да, мы сделаем интригу, еще минут 10 протянем, 15, или все-таки сейчас прям. Ссылочку можно на шкаф Максутку, на шкаф, думаю, ты хотел написать? На шкаф Максутку. Конечно, привет. конечно. Мемы тоже бывают смешные. Хорошего тебе стрима. Я лайкос спасал. Огромное спасибо, Darkness Play, что заглянул. Очень-очень приятно видеть тебя в чатике. Да, ты понял, Но да? простите, Darkness Play, да. Ну, простите, мой ник Бравл Макс Утка. Вот как он. Я что-то проебал вчера. Нет, ничего ты не потерял. Нет, все, ты просто... Это было Ну, позавчера, прочтите мой вот, да. ник. Так ты поменял уже опять ник. Ты напиши Макс Утка. человек-обзор. Человек-обзор. Человек-обзор, да. Да, это Человек-обзор. будет самое правильное, я думаю, и реально прикольно. То есть, смотри, как сказать, не упорностью, да, или как сказать, упертость, правильно, да. Скажи правильно, чтобы никто не сказал, что там, я могу неправильно как-то произнести или что. То есть, вот. Браво, Макс Утка, молодец. Макс Молодец, Утка, отлично. да. Макс, ты добился того, что люди, некоторые, допустим, на Ютубе 2 года стримят, их никак запомнить не могут, а тебя запомнили просто за 2-часовой... Нет, извиняюсь, тогда у нас был стрим, который продлился 5 часов и там еще несколько минут, и ты на протяжении 3 часов сделал то, что люди не могут сделать 2 года, плюс ты еще получил раза 3 бан на 300 секунд в чате. Ты просто не то чтобы человек-обзор, ты просто еще этими 3 часами ты еще вошел в историю Ютуба, мне кажется, и в нашу историю таких стримов добрых. Мы все добрые, но здесь даже доброта у модера Блюмчика закончилась, и он просто так хоба тебя отправил. И не раз, кстати, и не раз. Несколько раз. Вот смотри, вот спросите Чиканок да, вот Илюха здесь, спросите этого человека, какой я добрый насчет таких вещей, чтобы банить, да, и даже в тот день
пришлось мне это сделать. Но читайте мой ник. О, смотри. Бравл Макс, человек-обзор. Вот это Вот, правильно. вот это, всё, вот. да. С чем боролись, на то и напоролись. Знаешь такое? Хорош. Да-да, молодец, Максоныч. Молодец. Я вообще у 40 человек в бане в черном списке на ютубе. Darkness Darkness Play, да, Play. я с тобой Жестоко. согласен. Больше Жестоко. так Darkness Play не делай, пожалуйста. Больше Иначе так не делай, я дружище. сделаю с тобой то же самое. Зачем ты так сделал, я не понимаю. Пожалуйста, не делай таких больше вещей. Я тебя просто прошу по-братски. Да, Darkness Такие Play вот дела. прекрати, да, иначе мы будем просто вынуждены. И Илья тебя понимает, о тоже чем я факт- говорю. факт- Мы сейчас факт не будем тебя обобщать. угодить. Да, мы не Потому будем что- обобщать, иначе у нас тут сейчас просто, понимаешь, здесь команда сидит с гаечными ключами, забросают прям... Так, все, Макс Утка, я Понимаем, подписался, что ты лайк хотел поставил, поступить колокольчик. как лучше, но, дружище, ты на самом деле сделал немножко только хуже. Вот, а что ты, прежде чем что-то сделать, лучше спроси. На самом Да, деле, будет лучше приятно. спроси. Вот, Бравл Макс UT. Дружище, ну вот играешься с никнеймами, Ютубу это очень тоже не нравится, на самом деле, когда вот и ты О. можешь просто на самом деле получить получить по жопе, скажем так, да, лучше не делай этого, дружище. Часто потому не что- меняй ник. Да, часто не меняй ник, потому что можешь улететь действительно куда-нибудь в труляля, и потом оттуда из этого труляля тебя вообще никакими силками не вытащить, дружище, просто запоришь то, чего ты уже добился, а это все-таки друзья там, и друзья твои, и вот это люди, их немножечко тоже расстроишь этим. Да. Максон, все, я с тобой, Бархатов, подписался на канал Максодыча. Огромное спасибо, ребят, за поддержку. Все-таки человек-обзор. А если я поменяю ник, то мне делать новое оформление. Ну, дружище, понятно, там ты... Да, хватит менять ник, оставь как есть. Тебя уже запомнили, тебя уже знают. Ты уже знаменитый человек. По крайней Да. мере, на наших Опа. стримах, представляешь? Вот и я. Всем привет. Э, Степыч, здорово. А вот он, Ассасина. про тебя в начале стрима говорил Илья. Я хотел, но Илья перенял, взял инициативу, как говорится, на себя. Здравствуй еще раз. Я вчера у него тоже присутствовал, так сильно, поскольку писать не могу. Вчера, да, послушал. это вот, ребята, Степ Геймер, это единственный человек, который, если он не может разговаривать по микрофону, да, у него, может быть, какие-то там домашние дела, это единственный человек, ну, которого я вот лично своими глазами видел, который просто берет, делает такие фишки, как он играет в игру и отвечает тебе в чат. Он тебе в чат. То есть человек настолько прикипел, ну не то, что прикипел, настолько уважает людей, которые к нему заходят, да, если он не может прочитать вслух или говорить, да, по каким-то там семейным обстоятельствам или что-то еще, он отвечает тебе в чат. Это очень охрененно, и я прям вот ребятам тут говорил, что типа... Ребята, как бы, да, вы посмотрите, как бы, вот пример, да, живой. На самом деле, игра на стриме — это всегда фон. Твое оборудование — это тоже никакой не показатель. На самом деле, на стриме всегда самое главное — это ты, как стример, и твой чат. Да. На самом деле, больше на стриме ничего нету, а вот Степыч умудряется и играть в хорошую игру, да, вот. И в другой момент он еще и общается в чате с помощью чата. Это прям вообще огромный ему респект, низкий поклон. Это вот уважение, действительно, проявление уважения настолько высоко, что, наверное, даже я, когда, ну, мне уже даже мои админы пишут, чеканок, игнорщик там не может читать, что я уже где-то здесь даже начинаю проседать и думаю, блин, как Степыч это умудряется делать. И вообще, на самом деле, честь и хвала ему. Да. Это, конечно, очень круто. Это прям очень круто. Да, вот там Стип еще Геймер, присоединились. Ахмед, добрый день тебе еще раз, молодец. Илюха, все, что сказал, я только присоединяюсь к этому. Это, конечно же, это редко, когда встретишь. Я поначалу думал, блин, а потом все-таки, да, я присутствую уже не на одном стриме, и ты прям заходишь, долго времени не проходит, начинается какая-то связь, то есть общение, ты всегда следишь за подписчиками, то есть и все у тебя подписки, которые есть, они реально заработаны. Вот так берите с этого человека просто пример. Больше не могу ничего добавить. И еще у нас один Large Game. Здравствуй, Орлан, если мне не изменяет память. Тебе тоже доброго времени суток. Пишет, как дела. Все вроде бы более или менее. Сидим, общаемся. Орлан, он такой человек, летсплеер, записывает и, соответственно...
Парагосыч, прошу немножечко снисходительно относиться к Бравл Максу, потому что он у нас довольно-таки юный человек, Да, ему всего там 10 лет, я думаю, немножечко надо к таким, к ребятам молодым, немножечко надо проявлять снисхождение, да, и только личным своим примером показывать, направлять куда-то, и, конечно же, показывать, что больше позитива, больше добра и снисхождения, ребят. Но это вот просто 3 столпа, на которые вот, ну, мне хотелось бы видеть на наших каналах, чтобы не вот это вот малолетние дебилы, да, чтобы вот такого не было, потому что, ну, что ты этим добьешься? Ничего вообще, да. ты ничего этим не добьешься никогда и никак. А когда ты донесешь до этого десятилетнего, ты взрослый человек, донесешь до него какую-то свою позицию, и он это поймет, ты найдешь слова, чтобы до него донести свою позицию, чтобы он вот не делал так именно словами, а не вот это «я тебе сейчас в хлебало, как говорится, дам», вот это, да, и все, и ты все поймешь. Не надо так, надо как-то находить общий язык, все-таки, Мы как его мы перевоспитаем. стримеры, да, немножечко можно к десятилетнему как бы человеку, да, вот, а, и все будет вообще обалденно, наверное. Ну, у всех на стримах прям просто вот прям вот реально, ребят, прошу немножечко действительно, потому что молодежь, она такая, надо личным примером все-таки показывать, потому что если ты им покажешь сейчас я тебе тут это чисто, ну, слышишь, там, козявка, да, козюля, я тебе сейчас, типа, чел, ну и что, ты его в бан отправил, а он пошел дальше этой дурью все творить, а то, что На когда других говоришь, каналах типа, он будет чё, дальше творить. да, на других. А когда ты человека поправил, говоришь, типа, ты молодой, вот послушай, ему грамотно все разъяснишь, он такой, ну все, действительно, он такой задумается, почешет свою бестолковку и скажет, типа, ну да, типа, правда, извините, я был неправ. Это на самом деле и такие молодые люди, часто нахожу язык с ними, вот общаюсь, и это очень круто, на самом деле, когда вот он сидел, что бы мне снять, да, человеку, юный человек, ему дали родители гаджет, по факту, получается, ему родители дали гаджет, а что с этим гаджетом делать, ему не объяснили. И он знает, что в этом гаджете я могу только играться и могу смотреть там какие-то тупые видосики. Родители объяснили, что интернет — это не просто способ развлечения, это еще же способ обучения, потому что Браво Максу можно сказать: чувак, а ты английский язык знаешь? А он такой скажет: ну, нет. А ему можно сказать: а ты знаешь, что на Ютубе можно просто английский язык выучить там за месяц, да, к примеру. И он такой: да ладно. Найти ему канал, скинуть ему канал по английскому языку, все, он будет сидеть, смотреть, учиться, а потом придет и скажет, типа, how are you, how are you from, и все вот это, и ты такой со своим вот этим, я вот со своим колхозным, да, такой, что, типа, Браво, Макс, давай по-русски Да-да-да-да. теперь, давай по-русски теперь. Он такой: в смысле по-русски, ты же меня сам вот туда вот направил, и я вот пошел и сделал. Немножечко вот, конечно, ребят, вот такими я вот, ну, призываю вас всех, особенно взрослых ребят, блин, ребята, давайте немножко снисхождения, и только мы можем исправить такую ситуацию, как вот массовое вот это вот какая-то направление молодежи в никуда на самом деле. Только мы Мгм. можем немножечко показать им дальнейший путь, куда им развиваться, как им правильно поступать, должны говорить именно мы. Мы потому что взрослые, а они еще дети. Вот. И вот такие, Он с как бы, нас да, должен брать пример, и чтобы впредь такого не повторялось. Стив Гейбер написал очень хорошую мысль. С маленькими нужно быть маленьким, а со да, взрослыми повзрослее. Это закон хорошего общения с людьми. Именно так, если мы сейчас сразу по-взрослому ему бан дадим опять, это ни к чему не приведет. Он должен да. понять, что должно работать это именно по-другому. Круто. Да, Ларк, благодарю. Да за что? Серьезно, он написал, у него хорошее прохождение, Large Game, да. У Large Game Это хорошее как бы прохождение. большие Ты меня игры. не знаю о его Знаешь, канале. конечно знаешь, как ты не знаешь. Сейчас я покажу его Секунду, обязательно. Не знает он. Ты что такие вещи секунду, говоришь? Не говори такие вещи. секунду. А Сейчас, что, я тебе серьезно говорю, я не подписан на этот канал. Я да тебе вот брось прям ты, серьезно, да я тебе брось. отвечаю, я вот сейчас жму, вот смотри, Large Game, Подожди, посмотри, пожалуйста, число своих подписчиков. Главное, не запоминайте мой мат, сейчас он я особенно и не найду. очень понятен. Хватит В капсить. описании где-то он тут был. Фарагосович, у нас нет таких правил, там хватит капсить, там человек просто выражает свои эмоции с помощью больших букв, я не вижу в этом ничего такого страшного. Так, Вроде никому не мешает.
Не-не-нет, живое Я, общение в чате. я изучаю Brawl Stars, помоги мне. Макс, я не знаю, что такое Brawl Stars, скорее всего, ты мне поможешь в будущем еще разобраться в этой игре, чем я тебе. The Large Game, поздравляю тебя с плюс подписчиком, включаю твой вот видосик первый, я тебе говорю, я первый раз у нее на канале. Прохождение Resident Evil 3 ремейк, часть 3, полицейский участок, Office Stars. Итак, я сразу же захожу в описание, что у него на канале The Large Game. Ребят, вы поставьте плюсы, кто знает канал Сейчас The Large Game. я вам этот канал, у него, к сожалению, сейчас не показывает Да, число ребят. подписчиков, не показывает, но Страна это Казахстан. Казахстану мне привет, респект. У вас там жара, слышал не понаслышке, так что... ссылочка Береги голову, на где канал ссылочка? в описании, сейчас в чатике ссылочка есть, я прям, смотри, ссылочку прям берем Блин, что ты будешь? Я вот левой рукой, конечно, сегодня сорян, так что... Не торопись, ребята, все, да, тоже снисходительно отнесемся к драйверу, потому что все-таки рука больная, одной левой рукой и работать Я на левой мышке рукой стабильно. с мышкой, я Игрокод на говорит мышке плюс, кнопки не вообще поменял, и плюс. А чё вы его прятали от нас, я не пойму. У меня Кого? баллонов нет для вони, ха-ха-ха. Кого Не буду, прятали? ладно, а то воняет тут на меня. А кто вообще, почему вы мне не показали его канал до этого-то, господа? Я вот, простите мое описание, я его изменил. Бравл Макс, обязательно почитаем. Сейчас мы переходим вот на этот Да. канал. Надеемся, Максоныч, на твою тоже активность и участие. The Large Game топчик. Я вот... Я плюс Вот. поставил, потому что я только-только подписался на него. Алёх, Первый раз круто о моем канале говорят. ты не в курсе, что ли, этого канала? Реально не знаешь? Да вы вообще вот таких, блин, ребят, Успокойся, пацанов просто спокойно. берете и Я этот прячете. канал, я его встретил, сейчас тебе скажу. Или у Steep Геймера встретил, или у Resident Games, у Тут и Сереги Басуха встретил. его знает, и ничто не истина. Ольга Админовна. Орлан, его звать человека Орлан. Да, я уже Напиши мне прочитал. в чате плюс, если это так. Я тебе говорю, у меня такая началась штучка. Леха В такой, описании как вас канала у зовут? него Как вас написано. зовут? Да, и я начал тоже иногда так запоминаю. Да, Орлан, видишь, все правильно. Я не ошибся. Я не ошибся ни на секунду. У него прям У него есть обалденные Silent Hill проходы. игрофильм, Да, ёлы-палы. у него вот есть Всё, Silent Hill, дружище, я Silent тебя Hill люблю. 3. Я Иди его еще пошёл. даже не видел, нажимаю лайк, но проблема в том, что я сейчас это не буду смотреть, не пойми неправильно, потому что это надо включать этот контент, смотреть как фильм. То есть я на этом канале, как вот Hardcore Gamer, наш знаменитый Данька, у него были первые прохождения, он там играл, он не общал, ну то есть он как летсплей записывал, играл, я заходил, смотрел как сериал. Здесь идентичная ситуация, здесь вот включаешь и пошел. Здесь нельзя отвлекаться на какие-то вещи, то есть я тебе советую вот вечерком, когда не знаешь, что посмотреть, как фильм, вот здесь заходишь на канал, он изумительно играет, классно проходит, и благодарю. Я тебе больше Успокойся, скажу, за что я ты, за что добавил- благодаришь? Мы просто показываем, делимся контентом с другими, чтобы люди Я уже другие добавил во знали. вкладку важное его вот этот Silent Hill игрофильм. Типа, я Правильно. я действительно посмотрю его, потому что это кайф. У меня просто... Это- у меня вот почему-то колокольчик здесь не включен, но я его включу, но когда у него что-то выходит новенькое, я все равно это вижу. Не надо сильно... Ой, чат, я уже реально не успеваю, сорян. Если что-то интересное, Илюх прочитает, обязательно. Всем огромнейшее спасибо за вашу вот эту вот мощную активность. Благодарю, ответка будет. Лайкосик ему жахнул. Лайкосик, ему конечно же, я вот так в комментах. Комментарий Ты просто зайдешь жахнул. в комменты, заходишь, Пуля Геймс, да, Андрей какой-то, летсплей, Леся, потом Кышики, который ты знаешь, Легионер. Легионера я сегодня видел на канале Гидробор. То есть все люди в комментариях, я всех вот так просто вот захожу. Вот Юля Hot Games, ничто не истинно, Гидробор. Все наши, все знакомые, все друг другу прям ужасно знакомые люди. И ничего здесь новенького нет, конечно же, да. Супер. И ты реально посмотри, я вот у него смотрел чуть подальше, то есть я уже, конечно, пару контентов у него не смотрел, а именно подальше отмотать, там в начале у него там такие интересные вещи были, и что-то канал вот чем-то так же зацепил, как и другой из вас, и я его просто как бы вот потреблял, как вот какой-то фильм.
То есть захожу, Я смотришь, он играет, как бы в прохождение, да, как фильм какой-то. Я вообще вот класс. Я сейчас не помню, что это было. Я вот у него сидел там прям как целый сериал посмотрел и в комментарии ему все писал, да. Просто вот последние месяца все вот так вот выросло. Очень в таком большом уровне, и ты реально не успеваешь. И говорю, вот только когда YouTube отмечает, что вот человека что-то новенькое вышло, заходим, смотрим. И сегодня как раз тот день, когда вот мы вот взялись за описание, вот, по крайней мере, я описание открыл у меня на канале, которое очень длинное, да, и вы сами это видите. И вот Илья сразу же, когда я открываю тут такой вот канал, и он говорит, я его не знаю. Вот тебе и за это, да, что ты не знаешь, теперь ты будешь его знать. Чубан Плюс или что? Пинок? не Я пин... Нет, не, исправился, не, я не, исправился, я нет, не, исправился, не я пинок, исправился. просто тебе, как сказать, то, что вот наша задумка была, Да, что, допустим, люди много не смотрят в описании, не знают и так далее. А это вот он как раз тот самый, как сказать, вот момент. тот Сейчас вот самый момент, тот да, самый да. момент, и просто у него прохождение, ты заходишь, да, вот тут и ремейки, не ремейки, вот и просто Хочу, ребят, напомнить одну шикарно. маленькую вот эту гадость. Буду всегда не говорить. Ребята зашли на канал, запустили видос, посмотрели 3 минуты, написали комментарий, подписались, поражали лайки. Иначе происходят отписки на Ютубе, за что у меня с ним просто, я уже зуб на него тащу, вот, и обязательно мы его сломаем. Доломаем. Ну, он как бы, да, ломается, а мы его доломаем, да, до конца. Конечно, Друзья мои, конечно. давайте вот поддержим человека, The Large Game. Я нашел, я вот просто, да, опять же таки извиняюсь, сам, как видишь-то, и не посмотрел у тебя в описании, что у тебя добавился канал. И мало того, то, что я нашел новый канал, сделал подписку, так я еще и нашел для себя контент. Тот контент, который я люблю этот контент, да, Silent Hill — это У него, игра прям моя. знаешь, как бы отнес. Вот у меня есть канал Драйвер Гараж, который я веду, где именно я делаю библиотеку автомод. А здесь библиотека именно по четкому прохождению, то есть библиотека вот таких игр, там добрых старых игр, или кто-то, некоторые забыл игры. Там именно не он, как сказать тебе, он не гонится, как большинство каналов в данный момент, к сожалению, я считаю, которые гонятся за вот этими новинками, а здесь именно такая вот тема, то что у него прям ремейки там или, допустим, добрые старые игры, которые он проходит, которые много кто знает, кто уже долго играет, да, тут как вот Silent Hill. Конечно, у него есть и новые, у него здесь также есть Resident 5 игрофильм, есть и Far Cry 6, но ты у него зайди, у него Medal of Honor 2010 Макс, года. не ругайся, пожалуйста, Фрагос. Мы его видим в чатике, он особо чат не засоряем, мы видим, что он спамит, как бы, да, и это ничего страшного, это молодому человеку можно простительно, но вот оскорбление я, конечно, в адрес администрации всегда буду пресекать, и только жестко, и по-другому никак, ребята. Я дам ему бан на 300 секунд. Максоныч, извини, но запомни одно, мы твое описание обязательно заглянем, как ты пишешь, обязательно посмотрим, но всему свое время, имейте терпение, молодой человек. И Вот, очередь. но, да, и очередь, соблюдай очередь и имей терпение, потому что, ребят, много, все хотят, чтобы посмотрели, имей свою очередь, но оскорбление администрации или участников чата или канала я буду пресекать баном. Сейчас пока на 300 секунд, дружище Максоныч, если это продолжится, будешь себя в таком же стиле себя вести, забаню нах. Вот. Я бы здесь не шутил, у нас тут много кто с ключами разберутся, я вам полностью доверяю, просто так никто ключи не получает, то есть тебя отправить куда положено, да, надо перевоспитывать, назовем это просто перевоспитание. У него Да, много Максоныч, на канале Large Game много вот таких игрофильмов, прям четко, то есть ты замечательно. включаешь 3-часовой прохождение с русскими субтитрами, что тебе еще надо? Включил, кайфуй, да, и прям реально такие вещи, которые я вот сам еще не смотрел, сам себя за это осуждаю, потому что, ну, не хватает времени, много уделяюсь на свои стримы, но у него мои любимые игрушки, которые я играл 12 лет назад, Medal of Honor тоже, именно вот эти вот старые части, и тут вообще про GTA, конечно, я молчу, но там реально вот, контент
море контента здесь, заходим вперед. Да, игрофильм, вот есть, да. Так что все будете знать, знакомьтесь, и очень интересные вещи есть. Shell Shock 2, Сома, игрофильм, Warhammer, да. Дома игрофильм, обалдеть. Там же у нее несколько окончаний, интересно, в игрофильм Игрофильм на русском языке, сейчас тебе скажу, 2 часа 34 минуты, так что... Там же вариативность окончания вообще всего этого, там же, по-моему, она многозадачная такая, Да. многострадальная. Вот кто, допустим, уже давно связан с компьютерными играми вплотную, прохождение Medal of Honor 2010 года, понимаете, вот это моя классика 2010 года, Medal of Honor, да, когда еще играли там, это просто вообще что-то. Молодец, он причем не просто там что-то ходит, там ищет, а играет четко, да. Привет всем, друзья. Вот Руслан, Русфер, здравствуй. А тебе буквально таки 20 минут, 40 минут назад о тебе разговаривали, и ты здесь. Все огромное тебе спасибо, что забежал. Доброго времени суток. Мы наконец-таки начинаем такими мелкими шагами, забегаем и в описание, смотрим, что, как, почему. Да, вот видишь... Бархатов, спасибо огромное за поздравления, ребята. Всех тоже поздравляю с... Мир, труд, май. Мир, труд, май, ребята. С вами Чеканок Стар Супер и Драйвер. Мы продолжаем дальше. Обзорчики такие делаем добро. Смотрим на ваши канальчики. Огромное спасибо, что вы есть, ребята. Вообще просто молодцы. 28 лайкосов тебе уже сделали, Олегович. Да ладно. Вот за это, Да, конечно, за это 28 отдельно. лайков. Я попозже, конечно, посмотрю статистику, да, все будет, собираем. Уши горели, материли. Нет, тебя никто не материл, Руслан. Наоборот, я говорю, заходил, такой тоже классно, весело проводит человек стримы, так энергично, я бы даже сказал, у него своя определенная энергетика. Знакомьтесь. 1 мая, да. Да. Поскольку, раз ты уже здесь, давай сделаем проще. Прям твой канал и покажем. Сейчас, секундочку. Нет, друзья, как бы стрим только на канале Драйвера, вот, подключайтесь, делайте репосты, делитесь с знакомыми, пускай заходят, тоже посмотрим, может быть, и на ихние каналы. В основном сейчас Олегович у нас, к сожалению, Сегодня однорукий бандит, вот, поэтому он немножечко делает все так медленно, но не будем его за это осуждать или что-то говорить, потому что все-таки с одной рукой, особенно когда ты правша, а у тебя остается левая рука. Инструмент, остается один левая инструмент рука. сломался, второй есть, хотя бы левым работаем, ну хоть что-то. Хоть Да, можно хоть за левым что-то. ухом, можно хоть почесать. Неудобно чесать левой рукой за правым ухом. Я скажу вам честно, надо перегибать. Это, конечно, не очень. А так, в принципе, вот она здесь, еще все нормально. Завтра пойдем к врачу. Скорее всего, завтра же завтра понедельник же завтра, правильно? Однорукий бандит. Когда ты говоришь однорукий бандит, у меня сразу почему-то казино в голове крутится, ну ладно. Да, Я вам, поскольку ты здесь, смотри, чтобы вот стрим скоро начнется, угадай, чей это канал, канал Русфер, у человека далеко уже за 4000 подписчиков, представляете, у нас такие, то есть мы здесь сидим, попердываем там 500 подписчиков, 600, 100, 116. А здесь к нам просто заходит человек, у которого уже за 4000 и с нами общается. То есть вот вам человек, который даже у которого даже находясь 4000 на канале, он приходит с нами общается. То есть без короны. Вот вам живой пример. И оставайтесь такими же приземленными делами. Так, давайте, пока не поздно, нафигачим подписи у Олега на гипсе. Да, мне, кстати, тут детишки уже сделали. Кто в Инстаграме там видео или кто у меня влоги посещает мои влоги ежедневно, я как-то на одном видосе показывал. Канале есть видео. На канале есть видос, где прям детишки такие, они меня спрашивали, когда мне перетянули один днем бандаж, у меня был белый первые 2 дня, или первый день, первые сутки там сделали мне синего цвета, и все это как бы долго не заставили себя детишки ждать, и теперь у меня рука выглядит, как будто я уже где-то 20 лет где-то оттоптал, особенно вот эта нижняя часть, как бы, ну нормально, что поделаешь, как бы тут прикольно, нарисовали тут все дела, и солнышки, и слоники, весело было интересно, круто. Шикардос. Да,
Это я заходил, не всегда, конечно, ставлю лайки, да, потому что даже не успевает, бывает. Сегодня у Руслана у него частенько так вот, у него есть расписание небольшое, как я помню. Да, у него суббота, воскресенье, 12:30. То есть сейчас у него после стрима, получается, человек к нам забежал. И вот он тоже мучился. Я помню вот эту игрушку Cuphead, да, вот эти вот с кружками, с вот этими. Я эту игрушку увидел у Ваньки, Иван Котенев. И вот он здесь, он тоже здесь продолжал в том же духе. И Руслан здесь. Было весело, игру проходил. Есть у него тоже такие вот игрушки, именно то, что, знаешь, не именно, что он не гонится за вот этими какими-то, я не знаю, как это даже сказать, не гонится за последними играми, а есть у него игры, которые намного постарше. Интересно. Немножечко, Олежек, сейчас закрепи мысль. Хочу, чтобы Бравл Макс немножечко успокоился. И хочу ему сказать, дружище, то, что ты написал, что меня зовут Максим, и мне хреново тучу лет, дружище, это очень некрасиво и как-то глупо смотрится. Исправь и поставь, сколько на самом деле тебе лет, и возраста своего стесняться как-то или переживать по этому поводу на самом деле очень глупо, потому что молодым всегда дорога, старикам везде почет. Это, я думаю, все знают со школьной парты, поэтому исправляй, как было. Вот, Будем сегодня тебя перевоспитывать, все правильно. Всем куя фоном, ну что, где Стасик сейчас, который скажет, слышь, фоном, бан нахуй. Запомнил, так, не выражайся, осуждаю. Осуждаю. Ты сам знаешь. Джастик, привет. Да, здорово. Всем знакомый человек, прям чересчур знакомый на просторах Ютуба. Здравствуй тебе, доброго времени суток еще раз. Надеемся, не за рулем. Large Game. Орлан пишет, Русфер суперский канала, и прям вот так, прям 6 лайкосов подряд. Я согласен с вами, он очень весело играет, проходит, тоже человек, живые эмоции по-своему. Вот у нас есть Бархатов Плей, живые эмоции, а здесь у Руслана тоже свои же эмоции, опять же, вот эта индивидуальность. Я хотел сказать вам, что у него, вот, допустим, просто живой пример, когда видосы, которые месяц назад у него были стримы, или премьерки там, да, на 40 минут, на полтора часа, по 300, по 600, по 700 просмотров, там по 500, да, вот 370, 556, то есть просматривается, есть просмотров 796 просмотров, да, в течение месяца, нормально, если за 1000 даже перевалили, супер, то есть просто я вот так вниз кручу, верчу, и игры абсолютно, вот, много, конечно, ужастиков всяких там, да, есть, но игры есть и вперемешку старые, новые, да, с призраками, без призраков, какие-нибудь там, то есть контент на любой вкус и цвет, я считаю, даже есть Вальхайм, да, вот этот, получается, где там выживалочка такая, да, как я понимаю, есть какие-то Резиденты, вот 6, и в Resident Evil 6 Street Fight, да, там, и все вот это вот здесь. И, как я еще раз говорю, человек, уже канал за 4000 подписчиков, он здесь, пишите ему в чат, там, общайтесь, знакомьтесь, кто не знает. И ссылочку, конечно же, давай, может быть, в чат скинем, потому что, может, кто-то не знает все-таки. Кто не знает канал, да, кстати, вот, заходите, общайтесь с человеком. Меня что в нем, конечно, тоже поражает, вот прям сразу же говорю. Я знаю уже, просто у него расписание такое, когда в воскресенье у меня стрим заканчивался, и минут через 10-15 начинался стрим у этого человека на канале, но поскольку я вот последние дни как бы не в совсем форме, я чуть позже начал, и у нас получилось сегодня в одно время. Так, Макс, сейчас мы изменил, все хорошо, спокойно. Молодец, отлично, Молодец. Максоныч. Хвалю и горжусь тобой, как... Да. Орлан, у тебя такие просмотры будут обязательно, поскольку у тебя вот эти игрофильмы, ты сам понимаешь, это как кино, то есть будут смотреть и смотреть. Мы сегодня показали людям, что есть такой канал, как у тебя, и они это будут знать. И у нас, поскольку у нас сейчас вот по 14-15 одновременно в чате активных людей, я думаю, все-таки подписочки сегодня в плюс тебе будут. И, соответственно, просмотры. Все вещи, которые я там пропустил, особенно, да, игрофильм, это вообще в первую очередь там 2-3 часа включил,
смотришь, наслаждаешься. Игрофильм. Все, тебя вот Дай. сегодня у тебя будет не один зритель вечером, я тебе говорю, статистика на канале пойдет. И я, кстати, заметил, у Руслана, у него тоже есть стримчик по БХшке. Полгода Да назад ты он играл в шо? Бравхаву, понимаешь? Понимаешь, Илья, Да намек? ты шо? Вот это Если, клево, если вот это этот клево. человек, так вот, понимаешь, вот этот человек, этот, вот вам большой пример, человек, как ты и я. У него, то, что у меня там на канале, там я начал Village играть, пару раз поиграл, у меня нет времени. Я включал последний пару раз стрим по БХ. Это вообще было тоже вот первые шаги такие вот онлайн-игры. Опять же, как сказать, начинал. Вот Илья говорит, давай делай игрушку, будем играть. А теперь я Да. еще сам даже включал стрим по этой игре. И я когда Ну вот вот... как видишь, ты ссылочку скинул, и вот Бартлби не знал об этом канале и пишет, подписался. Красавчик, Поэтому, Юрец, дружище, красавчик. У него, я тебе говорю, просто вот не поленитесь, заходите в вкладочку видео, да, то есть контент, я не знаю, как на русском там написано, крутите вниз, и вот в последние 9 месяцев назад, там, или да, у него там прям резиденты, страшилки, там чего только не было, да, и прям реально говорю, я думаю, каждый из вас найдет какой-то контент на свою тему, то есть на свой вкус и цвет. Реально будет интересно, да. Иногда, говорю, молодцы у вообще, него ребят, бывают какие-то молодцы. там раз или два раза в неделю, если мне память не изменяет, там как примерками типа заливает, как наподобие делает это Юля. А в субботу, воскресенье он прям делает стримы. Но я понимаю, человек, как бы, опять же, занятый, работа, все дела. Но на стриме интересно, да, тоже присутствуешь на стримчике, весело, общаются, чат, один глаз на чат, второй глаз на игру, прям он реально старается, ну, то есть нет такого, что ты зайдешь к нему на стрим и сидишь полчаса, ждешь, когда он тебе ответит, реально, то есть круто, ты зашел и живое общение, прям, Да, прям, это очень приятно. прям радует, понимаешь? И вот еще раз я вам напоминаю, ребята, вот сегодня мы об этом говорили раз 5, 6, а то и 10, то, что вот корона там, типа корону сниму там или чего. Вот, 4000, сейчас, подожди, чтобы я вам сейчас не рассказывал всякого. 4430 подписок на канале и никакой короны. Человек адекватный, общается со всеми. Пару раз его даже поддерживал мотивационно, то есть у него тоже там весело. Мне интересно было, как у кого там доната чего вспрыгивает. Весело. Было, попробовал. Реакцию я частенько раньше делал, отправлял кому-то донат там, через донейшн и смотрел на реакцию человека. Было очень интересно, кто как реагирует. Небольшая проверка с моей стороны, да. Кольтыч, 100 лет, 100 зим. Здравствуй, дорогой. Кольтыч, здорово, дружище, как твой этот, как его? Стенд, эти мотоциклы называешь, мотоциклы эти называешь, Да, как ты? не знаю, что там, я уже не помню, честно. Русфер подписался, поставил лайкосик, колокольчик, написал комментарий, 3 минуты еще видос на заднем фоне, вообще шикарно. Арван Чё, как подписался ништяк ради с тобой, фильмов. красава, молодцы, ребята. Вархамыч подписался, Бархатов подписался, но вот немножечко сальных фильмов нету, а в другие игры не хочется играть, посмотрю фильмы. Блин, слушай, хорош. То есть Silent Hill по кино фильмов... подожди, Silent Hill игрофильмов ты имеешь в виду? Нет, а в другие игры не хочется играть. Посмотрю фильмы. Нет, круто, на самом деле, это вот по Silent Hill 2 у меня все отлично. Кольтыч, очень рада тебя видеть, друзья, вообще на своих каналах. Это старый такой Кольтыч, старый такой друг канала, где мы познакомились у Лефантиса, по-моему, да? Да. На канале, вот, сейчас, кстати, у Молодой Лефантиса идет байкер, стрим. все отлично, у него пишет, он тоже человек, который любит мототехнику. Тырчик. Дружба. Да. Silent Дружба. Hill по кино фильмов нет, а другие игры не хочется играть. Посмотрю фильмы. Вахрам, да, посмотри, зайди контент. Я говорю, просто вот я в такие каналы заходишь, как и видеобиблиотека, зашел, посмотрел, и прям, я, конечно же, из-за чего я на этих каналах и нахожусь, потому что множество из этих игр я сам по нехватке времени не буду играть, а некоторые игры просто не буду играть. А если есть такие еще вещи, как игрофильмы, то есть зашел, включил, там 2 часа, время на это всегда найдется параллельно, особенно когда у тебя есть 2 монитора или на телевизоре, потому что я Коль, смотрю... ты немножечко не понял, я говорю, старый знакомый. Да, а не старый ты знакомый. Не-не, он молодой. Конечно, да, он Конечно, молодой. ты молодой. Спасибо, парни. Дружище, Да, да вообще за не за что? что. Тебе спасибо, ребят, вам спасибо, что вы делаете контент, что вы так развиваете свои
свои каналы, и нам хотя бы даже есть немножечко на что посмотреть. Это очень Да. приятно. У нас получается, Когда заходишь на такой канал, такой, вау, вот это человек, конечно. мы делаем Все контент с вашим красивенько, все контентом, аккуратненько. показываем. Вот вам, знакомьтесь друг с другом. Макс, Я буду стримить Cuphead, но чат читать не буду, потому что я его не вижу, хорошо или нет. Дружище, нехорошо, но если у тебя другой возможности нету, там какой-то другой, может быть, телефон включить и зайти на свой же канал и посмотреть, надо как-то это исправлять, это нехорошо. да. Все, Русфир пишет, я все придумал, давайте Олегу на гипсе разноцветные камушки нарисуем. Получится перчатка Таноса. Чётко. На самом деле, да, перчатка Таноса, вот. Это круто вообще, вот. Почему бы Вакар нет? пишет, что много старания в фильмах, сам монтирую, знаю. Да, Папа не монтаж. разрешает. Ну, сорян тогда, дружище, сорян. Если папа не разрешает, родители, слушайся, папу слушайся, конечно. Пап, слушай, да, монтаж занимает много времени. Это, в принципе, не только Вахрам говорит, это я говорю, потому что монтирую тоже все сам. Мне никто это не монтирует. Это очень ужасно много занимает времени, но иногда это того стоит. И как бы показываешь как бы свое мировоззрение, свои мысли, доносишь через вот эти вот, как сказать, вот эти вот видео, влоги и так далее. Так как ты смонтируешь, не смонтирует никто, то есть так ты видел свой ролик, и именно так Да. это будет работать. К сожалению, Да. Какой были бы ты такие сценарий не мысли. написал человеку, как Да. бы тебе хотелось видеть, все равно человек немножечко под своим видением сделает, и какие-то моменты, возможно, для тебя важные, он может упустить просто, а когда ты это все делаешь своими ручками, ты знаешь, ага, вот здесь вот я прям вот хочу до зрителя донести вот этот момент. Да. Этот момент я хочу. Это просто, знаете, это также, получается, нанять человека, сидеть с ним рядом и говорить, вот этот момент режь, вот этот момент режь, вот этот момент режь. И это, конечно, глуповатенько, когда можно самому посидеть там, да, каких-то несколько дней, может быть, недель. И программы, в принципе, все настолько сейчас сделаны для пользователя, что разобраться в них, мне кажется, даже слепой сможет. Извиняюсь, никого не хочу Много, обидеть. нет, много очень похож друг на друга этим именно. Много очень похож друг на друга. И это такая вещь, что один раз, если ты что-то такое серьезно научился или более-менее в средней сложности, ты берешь какую-то похожую программку, и там, в принципе, много чего ты находишь как бы схожести с другой программой, и тебе будет уже проще. То есть стоит один раз программу изучить. Это как вот платформы, на которых мы сейчас с вами находимся, общаемся. То есть если ты кто-то раньше видел Twitch, они сейчас увидели новую вот эту вот Trovo платформу и такие, ну, это похоже, да, много кто говорил, что это схожесть. То есть также работает эта тема в компьютерном мире с этими программами видеомонтажа или фото какой-то там обработки. И они все похожи как-то друг на другом, чтобы человек намного... Это сделано специально для того, чтобы человек быстрее вошел в эту материю этой программы и остался там. То есть, а вот она, а вот и Нюта. Здравствуй тебе, дорогая наша. Нюточка, Мы привет тебе. твой канал показывали уже тоже сегодня, и он даже у меня еще не выключен и стоит здесь. И к тебе... Надеюсь, ты нам покажешь, как ты там готовишь рыбку. Да, вот, готовь было бы уху, очень- уху, обязательно. да. И, кстати, Вахрам вот здесь еще в чатике. Надо будет тебе с ним как-нибудь пообщаться, чтобы шапочку тебе сделал на канал Да, такую, тут, чтобы ребята, закачались. Да, ребята такие посидели, покумекали, говорят, Angry Wolf, надо немножечко поменять шапку канала, и ребята некоторые вызвались и сказали, я вот Да. хочу это сделать, поэтому Нютка, огромное-огромное Вот тебе так привет. прям, вот как я вот так делаю, они вот так вот прям руку тянули. Можно я, можно я, можно я. Да, друзья, я ответил все, кто подписался. Вот, Это замечательно. Отлично. Браво, Макс, мы видим, что тебе надо скачать на андроиде Cuphead, поэтому ты не торопись. не переживай, не торопись, мы все видим, всему свое время, имей немножечко терпения, друг. Да. Потому что если не будешь иметь терпения ты, то мы тоже не сможем свое терпение сдержать, и ты сам понимаешь. Вот. Друзья, Да. я ответил все, кто подписался. Огромное спасибо тебе, дружище. Вот Ньюта тоже такая, ого, спасибо огромное. Так что да, Ньюта, жди. Мы ждем твоего Жди, приезда, ждем. чтобы мы немножечко лично с тобой обсудили какие-то нюансы в плане, что бы ты хотела видеть на своей шапке. Огромное спасибо, у меня тоже плюс подписчик, блин, вообще очень-очень приятно тебя наблюдать, друг мой. Вот. Да. Не знаем,
Макс, не знаем, как что скачать. Это не к нам, вот, это к другим, кому-нибудь к другим. Вот, и поэтому, Ньюту, будем ждать твоего возвращения. Обязательно, конечно же, поддержим тебе и сделаем тебе обалбенную, просто обубенную тебе шапку с забубенем, так сказать. Да, потому А что ты... много кто посмотрели канал, показали, у тебя есть новые подписочники. Так, я сейчас обновляю, 82 стоит пока, не забываем, подписываемся, потому что здесь еще будет контент и не один, и будет, соответственно, и коопы еще с Юлией Hot Games. Вахрам, привет, спасибо, очень приятно. Да, вот Вахрам, вы как-нибудь там в контактах спешитесь лично, потому что человек работает на вот этих вот программках, прям у него очень красивые превьюшки, также шапка, и у себя фон можно подобрать, слои поставить. Да, Вахрам, я думаю, не откажет тебе и сделает красивую, прям, чтобы заходили к тебе на канал шапку, чтобы прям закачаешься, прям, да, и думаю, что-то будет интересное, классное такое. Я бы с удовольствием, Нюточку буду поддержим. рад посмотреть на это. Конечно, поддержим, это будет очень круто. То есть, так же, как и аватарочку вот эту поменять, и шапку большую прям будем потом впредь. Заходишь, у тебя было сразу же там 100-500 подписчиков, все будет супер. Поддержим, поможем. Поддержим, подбросим, там, я не знаю, там, обнимем. Класс. Шорцы, как видишь, у тебя сегодня праздник, рыба прет. Это отлично, что у тебя рыба прет. Поздравляем, То есть, напутствие, шорцы, пиши, делай. Видишь, сама как видишь, я говорю, вот эта еда котики всегда работает, и все твои шорцы, особенно где какая-то Как говорится, еда засветилась, просмотр взрываются через потолок, супер, ждем новых шортс от тебя. как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда, а Да. сегодня день труда, вот и рыбка поперла туда, Да. куда надо. И Так что поздравляю, подписчики, ребята, и вас всех. подписчики. И подписчики, конечно же, ребята, дружба, все правильно, дружите друг с другом, поддерживайте. Ссылочка на Нюточку у нас в чатике, вот она красивая у нас на рыбалочке, радует нас контентом таким палаточным, таким вот Природа. путешествием природным. Да, Природа. ребята, это прям вот самое, что ни на есть обалденно, что вот иногда бывает немножечко, когда сам делаешь игровой контент, заходишь на игровой канал, такой, блин, если там что-то все однообразное, и такой, ай, блин, немножечко утомляет, да, тут раз, вот я почему с каналом Драйвером очень сильно дружу, потому что, блин, мне очень нравится его контент, вот эти вот поездки на мотоциклах, как он рассказывает там о каких-то достопримечательностях, да, тем более за границей, это всегда интересно, это всегда круто, особенно человек, владеющим языком, да, русским, твоим языком, на котором вот все разговариваем, это все, да, понятно, красиво, объемно, это все не то, что там вот человек будет ходить с умным видом на фоне замка и рассказывать, вот он там в таком году построился, вот этот гундеж, и ты под это засыпаешь. А нет, тут полчаса, все, он помимо того, что на фоне походил, он еще и внутрь залез, и там что-то какую-то шуточку отпустил, там что-то отпустил. Это очень круто. Ты так говоришь, я думаю, когда это я успел тебе сказать, вспомнил, что за контент. И ты мне говоришь, а у меня-то в голове крутится счетчик, думаю, что ты там собираешь? Я вспомнил, когда мы с Лехой там еще с одним товарищем байкером там лазили, да. Вспомнил. Как тебе этот видос засел? Прям смотри, ништяк. А потому что, знаешь, вот такие вот моменты, они вот нравятся. Еще вот понравилось, как вы там с байкерами, да, собрались, вот, которые меня прям вот, и у меня что-то руки начали опускаться, я включил твой канал, ты выпустил с байкерами, и так это было круто, когда там, да, в Германии там ребята собрались такие, ядрить его, колотить, там такая речь русская, я такой, Да, блин, да, да. вот это кайф, у меня аж прям мурашки по коже, я такой, нифига себе, ну где, на каком канале я могу еще такое увидеть про, типа, про Германию, да, где вот ребята собрались там в русской речи, такой, блин, наши, и потом они вот началось, это шашлычный двор открыли, да, там, ну, специальная зона, все понятно, но это шашлычный двор открыли, вот это с русским размахом, 3 салата, 2 горячих, вот, не хватало еще, знаешь, картошки бы, если бы вы если бы вы еще картошки нажали, я вообще бы просто, Да, ну, тоже вот все вот будет это еще, конечно. вот это, знаешь, такое вот, ну вот, все равно, где бы ты ни жил, Да. корни никогда в тебе не замолкнут и будут говорить, да, в тебе. Да. Это круто,
очень круто, и вот поэтому Нютка сейчас вот вырвалась у нас на природу, увидеть ее в других условиях, это тоже такой интересный экспириенс, да, все время сидит на стримах такая хихи-ха-ха, а тут сейчас такая, блин, что-то погода, что-то рыба не ловится, сейчас будет Клево место. нет. А тут такая, тут 2 дня Клёво, проходит, она говорит, а клево, говорит, теперь стало клево. теперь стало клево, да, The Dog Game, привет, дела вообще отлично, супер, сегодня заходил к тебе на стрим, есть замечание, конечно, по стриму, действительно, молодой человек правильно тебе сказал, что ты немножечко токсичишь, это да, и еще одна такая претензия, прям великая претензия ко всем стримерам, не читаешь чат от слова совсем, очень плохо, Да. да, это прямо Присоединяюсь к твоим, расстраивает. присоединяюсь. Это прям очень расстраивает, когда заходишь к стриму. Нет, сначала он пишет, типа, поддержите меня, помогите, зайдите на стрим. Ну, ты заходишь и думаешь, сейчас поддержишь, пообщаешься, заведешь какую-нибудь беседу, да, а в Да. итоге просто заходишь и, типа, а там тебя просто тупо... Ну, на мой взгляд, это какой-то игнор, вот, и ты там задаешь вопрос, человек никак не реагирует, а потом просто пишет тебе ку. Типа, ну, он тоже молодой человек, не хочу сильно его, как бы, да, там, что-то на него гнать. Нет, парень молодец, старается, делает уже за 1000 подписчиков, но канал застыл, замерз. Это, конечно, тоже очень печально в этом плане. Прислушивайся, Вот. когда уже какая-то критика приходит, прислушивайся и, соответственно, общайся с чатом. Общение. Потому что Да, я тоже да. такое заметил. У нас он в Дискорде ставил ссылочки. Аня подписался на тебя. Супер. Молодцы, Я ребята, сейчас, молодцы. я проверяю сейчас в данное время, сейчас 83. Давайте, Еще, давайте. еще раз ссылочку в чат. Мы Нютку Конечно, сегодня конечно. покажем во всей красе. Девчонка красивая, молодая, старается, делает, вне зависимости от того, тоже есть домашние дела, какие-то условности, да, вот это вот все. Ребята, 3 минуточки, как обычно, посмотрим контент, напишем комментарий. Нюта и одна из тех же, из нашей, как бы так сказать, банды, но не то, что банды, не хочу никакой там, ну, вот одна из стримеров, да, на Ютубе, которая просто видит вас в комментариях у себя под видео, обязательно ответит на комментарий и обязательно перейдет на ваш канал и сделает обязательно вам же подписочку. Да. Вот, взаимно. И также напишет вам комментарий. Нютка вообще молодец. Когда я просто открывал 9 стримов подряд, там, да, вот, и писал привет, лайк поставил, я здесь, и я видел от нее то же самое, и такой, блин, да куда не пойду, везде Нюта. Да куда не пойду, везде она. Да куда не загляну, везде она уже. Причем успела. И знаешь, везде пишет, я первая, привет, лайк поставила, как дела, отличного стрима. Да. И я такой, ты ё-моё, блин, я не Научили, да, первая. научили, говорит. Вообще, очень круто, очень позитивно. Это Молодец. так, очень огромное спасибо вам, ребят, за вашу активность. Это прям вот, ну, молодцы в этом плане вы. Сидит, Вы, смотри, конечно, вообще. в гоночном стуле, как будто гонщик Формулы-1. Такие вот дела, да, именно Такие так. вот дела. Она успевает много чего за раз. Иногда, конечно, я такое думаю, тоже она что там уснула, что-нибудь напишешь, такой раз тишина. Но я уже как бы как к каждому подстраиваешься, привыкаешь и заметил, что Нюта бывает иногда она так вовлечена в игру, что, конечно же, бывает такое на пару секунд забывает про чат. Но это все, как сказать, все наработки. Все это будет... Я тоже поначалу, когда начинал играть, для меня было, как это надо и чат еще читать, еще играть. Или я такой, давай там и там, чтобы успел. Тем более, когда сейчас 2 монитора, проще как бы насчет этого, да, и все. Поначалу для меня это тоже было дико, и тут и давление, и температура. Ничего себе, такая ответственность. Сейчас тоже вот, когда сегодня пошло, текучка, это тяжело, это прям смотришь, какой чат вы с вами активными, тяжело, прям, как сказать, уже такой смотришь, уже такая ответственность, хочешь как бы каждого прочитать, никого не забыть, но рано или поздно все уже, да, потому что вас много, вроде бы, как бы, вроде бы немного, но вроде бы и много, я вроде бы, я кто, я ж не какой-то вам такой, этот, Ну, смотри, 20, супер, 29 лайков у тебя. Это в среднем, ну, возьмем среднее число, это вот 19 каналов, которые вот пришли и которые говорят, типа, дружище, я нашел тебя там у кого-то, и вот давай взаимку, да, вот взаим. 19 каналов, и ты включаешь, и
получается так, что к одному зашел, ко второму, третьему. Нет, я сейчас не жалуюсь, вы не подумайте, что там вот заныли мы там вот говорим. Не, просто это на самом деле вот так оно и есть, что Нет. к ребятам начинаешь заходить. Короче, ходишь ко всем. Спасибо огромное, 30-й лайк вообще в копилочку, блин, аплодисменты вам. И начинаешь заходить, и смотришь потом на часы такой, я ж хотел свой стрим запустить. А когда? Ты Сил просто не нет, успеваешь. времени нет. Да, и все, а ты все время, которое у тебя было вот свободно, ты просто отдал его другим, да, там кому-то зашел. Дружище, мы все поняли, что у тебя не будет капхеда на андроиде, поэтому будет другой стрим просто по играм. Хорошо, делай, Бравл Макс, и если что, заглянем, будет время, заглянем, поддержим тебя. Ты в этом Посмотрим плане на не шкаф и на переживай. капхед точно сразу же. Так что Конечно, не переживай конечно. насчет этого. 300 раз одно и то же писать не надо, а то какой-нибудь модер, ну, какой-нибудь наши Выстрелит тебе в ногу, избранные спасибо. на 300 секунд тебя отправят подумать о том, что ты написал. Это как минимум. Просто один раз написал, прочитаем, а все будет хорошо. Такие вот дела. 31 лайк. Ребята, вам что-то, походу, надо еще и напоминать про то, чтобы вы лайки ставили, подписывались на канал и делали репосты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Репосты это, можно, репосты это, вообще ничего конечно. не стоит, это делается все вот таком вот на автомате, как бы было бы неплохо, потому что мы этим занимаемся, и у меня Молодцы. в складочке вот это сообщество, то есть периодически будут какие-то из ваших каналов вылетать, так что вы не пугайтесь, и не удивляйтесь, и это делается, опять же, это делаю я, то есть, как я посчитаю нужным, я тот или иной канал там покажу. Там не будет такого, что там будет текучка, а вот именно такие определенные каналы. И да, конечно же, такая вот, как бы сказать, заложенная такая мысль, инфа, то, что именно каналы, особенно начинающие, именно вот у меня будет в приоритете, в первую очередь буду показать каналы, которые вот подбираются к порогу 100 человек, потому что первые 100 подписчиков очень тяжело даются. Ой, Это... Кривоев пишет, что новый шорт загрузила. Гол Да смотреть, гол ладно. смотреть, да? Если вы новый шорт, мы его прям Давай сейчас прям щас, смотри, у сейчас него я 84, красавчики. Вообще молодцы, Я ребята. прям Огромное сейчас вам вот этот спасибо. вот новый шорт прям включаем. Лайкос. Лучшие. Рыбка. Не, ну вы молодцы, мужики. Большую поддержку и мотивацию делаете. Старший брат, ты... Конечно, Привет, конечно, смотри, какая делаем. красота Николай, вообще. тебе огромное спасибо, что забежал смотреть, что делается здесь, да. И я, поскольку по состоянию моему не могу вот такие вот вещи каждый день делать, но 3 дня подряд было у Ильи, сегодня воскресный такой Так уж и быть, отдал ему один стримок. традиционный мой стоять, делай добро стрим. Я как-то сделал, у меня уже целый плейлист по этой штучке Да, называется. уже 10-й стрим, Да, ребята. у У нас меня уже праздник. плейлист. Праздники на празднике. Да, праздник на праздник. У меня Подожди, такой... стой, что она говорит, я не пойму. Слушай. Дай-ка я прибавлю. у меня звук, может, убавленный. Сейчас, секундочку. Красавчик. Пока, Бартлби. Лепота и погода шикарная. Всем привет. Сегодня рыбалка прям радует. Вот. Красота. Лепота и погода шикарная. Всем понял? Красота, лепота и погода Сама шикарная. а ты слышишь, как там на заднем фоне птички растут? Я просто Конечно. сейчас... Птички не растут, птички поют. Ты сказал, птички растут. Так, Илья, ты, наверное, своего этого модного компота перепил, витаминного. У тебя птички расти начали. Всем Спасибо огромное, ребят. 34 лайка, всем нифига себе, здоровья, ребят, огромнейшее конечно же, спасибо. здоровья, не болеть, пожалуйста. Я как больше, конечно же, наберусь сил, здоровья, и будет много интересного контента. Сегодня у меня еще есть небольшой план. Там и мой лайк. Да, Вообще круто. под вечер, конечно же, вы увидите. Чувак пишет, ответишь мне? Ответим, Макс, иначе я не повторяйся, пожалуйста. Я сейчас сделаю то, что ты не хотел. Отправлю тебя чуть-чуть отдохнуть, потому что я уже просил тебя об этом не повторяться. Да, ничего страшного, Макс. Мы тебе сейчас ответим. Да, Вот мы тебе как сейчас тебе- обязательно ответим. Сегодня попозже Ответ, будет Макс, очень интересный влог. Я хочу, пока солнышко есть, кое-что показать. У меня спрашивал об этом канал Пуля Games.
Лена наша спрашивала кое-что. Я писал один из первых таких влогов, показывал парк, но он еще был не зеленый. Это еще был февраль, и записывал. Она говорит, блин, как бы было хорошо, если бы я увидел этот парк, когда он будет зеленым, когда, то есть, весна пойдет полным ходом. Да, проблем нет, как бы, ну, вам интересно этот контент посмотреть, я его с удовольствием для вас запишу, то есть сегодня, я думаю, ничего нам не будет мешать, и мы обязательно поедем, запишем, и вечерком будет интересно посмотреть, надеюсь, вам, я это отображение вашего просмотра я всегда читаю и отвечаю на это в комментариях, так что такой небольшой вам спойлер наперед. Да, Николай написал то, что мы тут поддержку делаем, мотивацию делаем. Именно так, старший брат. Очень приятно, на И самом деле, это слышать. Да, очень приятно нам это слышать. Прям, что я это видел и слышал, наблюдаю. И за этим мы всем смотрим, как в России, мониторим. То есть смотрю в творческой студии, как что работает, показывается. Как бы нам это ничего не стоит. Это мы показываем, как намного... Как сказать, как это просто все делается, то есть именно вот так вот показывать вас, вам очень просто подписаться, написать комментарий, общение, да, вот мы пока сидели, тут раз, Грибов уже, вот, пожалуйста, 84 подписки 84 есть. подписки вообще Да, легендарно, обалденно, всё- молодцы, ребят, спасибо огромное, Все это спасибо вот вам так большое. вот просто делается. Я, как бы сказать, с последними вот этими всякими событиями, конечно же, я не знаю, у каждого мнение свое, но просто хотелось бы попросить вас, кто вот уделял месяц, полгода, год каналу, потратили свои силы, ресурсы, времени, которое бесценное, которое нельзя купить, и потратили на YouTube. Подумайте перед тем раза 3, как вообще все забросить, заморозить, потому что все-таки мы здесь познакомились, мы здесь общаемся, и я думаю, впредь будем общаться, YouTube никуда не денется, должно это все утрястись, потому что, ну вот, все когда-то возвращается на свои места, устаканивается, все, я думаю, дипломатия, все-таки я человек за дипломатию, должны все это наконец-таки сесть, обсудить и успокоиться, чтобы было все хорошо, потому что это такая большая площадка, которая у нас миллионы, миллиарды людей на этом земном шаре объединяет. То есть мы не с Марса, мы не с Сникерса, мы именно с планеты Земля. И это вот я говорю, вот 2 года назад, даже канал еще моему-то 2 года нету, который, в принципе, сейчас вы поддерживаете вашими просмотрами и комментариями. Потому что с моей стороны только идет оформление и заливаем контент. Сейчас мы еще это делаем вот благодаря Илье, как бы и на стримах показываем. И это все делается вместе с вами. Опять же, если бы вы это не смотрели, я бы это дальше не заливал бы, не показывал. То есть это делается для вас. То есть это такое у меня, как сказать, мое местное телевидение. Как мне один последний комментарий мне прям очень понравился, мне задел, потому что человек сказал, ну, я как-то пошел в магазин, записал, я не думал, что это кому-то будет интересно, и он написал, вот, типа, там, показывает, что у нас тут ничего нет. Нет, у нас все нормально, заходишь в магазин, все есть, и он написал, вот, интересно прям смотреть, прям приятно, когда человек, где вот живет на месте, именно показывает, что на самом деле происходит. Да, это мое такое маленькое телевидение, я показываю, что у нас вокруг меня происходит, что происходит и со мной показывать начал теперь. И если у вас какие-то есть пожелания, что вам хотелось бы показать в пределах разумного, пишите в комментариях, будет все это делать. Такие вот дела. О, Это 40 лайкосов округлили по Да лайкосам, ладно, молодцы, вы чё, ребята, мне огромное хотите? вам Вы спасибо. меня сейчас лайками закидаете, я споткнусь, еще ногу сломаю, не вздумайте. Так, Леха вернулся. Вот какая красота в чате. В чате вообще красота. Леха прям, я чувствую, Леха прям аж вспотел от радости. Я знаю, что тебе это нравятся, такие вещи. 41 лайкос, нифига себе, Я ребят. знаю, как... Не забывайте еще и подписываться тогда уж, я уж скажу, что, ребят, вы бы не забывали еще подписываться на канал, ставили Илья, лайки. и ты делитесь, сказал насчет пожалуйста. лайкосов, полетело. Сейчас скажешь подписки, ты не вгоняй меня в краску. Нет, просто вот контент, как бы я записываю, а вы делаете, вы его продвигаете, смотрите. Так что, если что-то вам интересно, ну, какой-то есть, расскажи, покажи, как здесь, что там, да, определенные вещи. 42. В пределах разумного, все, что в моих силах, я, конечно же, Уже 42. покажу.
лайкосики, ёлы-палы. Господа, Я, вы я, давайте, я, давайте. если честно, Подожмем лайкосы, на я буду лукасики. после, Давайте полтинничек ему накидаем после все-таки. стрима вы мне просто удивите, разорвете. Я говорю, вот сейчас вот силы, мне надо чуть сэкономить силы, еще полчасика что-то перекусить, бутерброд и записывать, конечно же, влог для вечернего показа вам обязательно, чтобы Насчет того, на это силы чтобы остались. сделать перерывчик и покушать, я полностью за. Все-таки, ребят, трансляция уже длится 3 часа. И Вот, еще нет. Олег Я, все-таки делает все это одной я, левой, как вот, говорится, смотри, одной левой я вот делает. одной левой, я человек правша, вот, Одна левая. чтобы еще раз вот покажу, вот она еще со мной, ну, то есть, Почему она у тебя болтается, а ты не сделал перевязку через шею? Повесь ее через шею, у тебя она будет нет, закреплена и не будет я болтаться. двигаю, нет, Тебе двигаю, нельзя ей сейчас так работать. Ребят, я чат, работаю. чат, скажите ему, Я чтобы, же, что он она же, я же, перевяжи ее за голову, она будет у тебя в покое лежать и не будет тебя она так же не часто переломана, тревожить. она же не переломана, все нормально. Дружище, вывих, это 43 лайка, огромное спасибо, ребят. Это все равно нагрузка на больные какие-то участки тела, когда ты ей вот это вот туда-сюда, вот это вот мажешь. не И, шевелить а, пальцами. потом зацените на Трова прошлый стрим, тайм-код 0:30, час 33, 44, сломанерв. Не смотрите, смотрите тем, у кого есть юмор. О, Если хочешь, я могу ссылочку в чат скинуть на это сия. А ну быстро повязку. Вот правильно, ребят, повязку самое то ему надо сделать, потому что 44 лайкос, огромнейшее спасибо, господа, молодцы. что-нибудь придумаем. Вот, просто возьми бинтик, повяжи вот на Мне уровне, вот здесь и все. она получается, понимаешь, это только верхняя часть гипс, нижняя часть, она здесь мягкая перевязка, и если я пробовал, здесь что-нибудь даешь, упор, тогда она смещается, и она мне тоже давит. А так она у меня в свободном этом. Я здесь просто это сделали, чтобы я кистью не шевелил. Если бы это был в круговую гипс, мне бы автоматом и вообще дали, врач бы одел эту штучку, которую ты имеешь в виду вокруг шеи, чтобы это Но самое. тебе врачи все-таки дали, а ты, короче, Нет, не нет, стал нет, ее, да? нет, я тебе говорю, когда у меня вокруг был гипс 18 лет назад, тогда была такая штука. Сейчас у меня сейчас надо, гипсовая что часть, это? она, понимаешь, она здесь чуть-чуть ходит, и она Ну только что? наполовину. Если я начну сейчас ее подвешивать, то есть у меня будет все равно упор какой-то снизу, и это давит, это тоже неприятно. Я пробовал что-то такое сделать, и я просто стараюсь, это сделано для того, чтобы я сильно кисти тут не размахивал. Да, вот так это сделано. Я тоже поначалу, Я кидаю подвязать. ссылочку в чат, я кидаю на Фарагосыча шутки прибаутки. Давай Конечно. посмотрим, да, бах, вот она. Кстати, Ссылка. можешь Всё поставить есть ссылочку на в чат. подкаст. Я сейчас... Вот, это канал ребята Фарагоса, у кого есть Трова. Давайте поддержим человека на Трова. Все-таки YouTube его немножечко расстраивает. Он прям бедняжка сидит там такой. Вот, Вот, вот Вахрам, прям... я тебя не понял, братан, что замутим? Бархатов спрашивает у Фахрама, что-то там они уже собрались. Ребята, можете всегда в Дискорде там состыковаться и пообщаться. Созвонитесь в Очень Дискорде. будет стыдно. Вот такой вот у него канал, как вы видите, человек все делал своими ручками, вот старался, хороший звук, хорошая картинка, приятные Оформление. стримы, оформление вообще на высоте, пушка, я бы сказал. Вот. Хороший сам по себе человек, всегда общается с чатиком, значит, это у него не забалуешь. Вот. С 1:33, да? юморочком, да, час 33, А я на 44 секунды. 29 оставлю уже. Пускай говорит. Да, и включи, и потом мы Подожди. включим О, звук и ничего себе, послушаем. какие очки одел. Алексей. Ничего себе. Алексей. Так, резидент у него был Серега Юрец, Экси, а это кто-то вот такой пятый, я не знаю, кто Привет такой. и всем, Катерина Найс, привет тебе Здравствуйте, огромнейший. Катерина. Катерина, здравствуй. Вчера был, кстати, у Катерины, что-то мне такое чувство было, что на Ютубе как-то раз за чатиком такой... Всех с праздником, Катенька, и тебя с праздничком, с Красной Горочкой тебя, и с этим Мир, труд, май, Катюха, блин, молодец. Вчера Вовчик у нее был, на Вовчик заходил, лайкос поставил, посмотрел. Хулиганы в сборе. Телевизии. Да какие хулиганы? Мы так здесь. чуть-чуть, мы так слегка. Мы так, приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко. Да. Пообщаться на стриме, трансляции, провести, поржать, чтобы я на линии был. На самом деле круто, не вопрос, давай хоть сегодня. Ну, отлично. Не-не-не,
но на минута 33 метани. А Минута в самом начале, 33. что ли? Я В самом думал, я начале. тебя понял, Лех, час 33 или час 33? Да, Подожди, час час 33 же ты писал, нет? Там у тебя Но трехзначный он же. вот здесь, да, он пишет 01 33 44. Ну, 44. подожди, А сейчас я пишет 01 33. Главное не упасть. Хорошо, будем Я держаться. 49 лайкосов, ребята, блин, давайте там, если кто-то заходит со своих других аккаунтов, мультиаккаунтов, то есть, ребята, не одобряем вот это вот, не в погоне Час за 33. лайками или за чем-то еще. Друзья мои, у кого мультиаккаунтность, признавайтесь, и мы вас забаним, короче, и простимся с вами, потому что мы это не уважаем, осуждаем, это вообще непорядочно. Мы за честные подписки, мы за честное общение, мы за честные лайкосы. Накрутка для нас вообще неприемлема ни в каком виде, ни в виде лайков, ни в виде подписчиков. Мы Да. за этим не гонимся, никогда не гнались. Мы единственное, что хотим... в чем смысл наших добростримов? Это в том, чтобы познакомить друг с другом как можно больше людей, и чтобы маленькие канальчики попадали вот к большим каналам, также и большие каналы узнавали о маленьких, маленькие о больших. Все друг на друга. Это единственная наша цель, чтобы вы друг с другом познакомились. Никакой накрутки или что-то еще. Мы еще раз говорю, осуждаем. Вот, и если это еще... Если мы найдем этого человека, вот, мы дадим ему, конечно же, рекламу на весь YouTube, чтобы знали и никогда больше с этим человеком не связывались. Знаешь что, я, наверное, И не на того работали. человека с мультиаккаунтами натравлю Леху Фарагоса. Леху Фарагоса, Леха, конечно. ему такое прям, это, знаешь, как говорят, такие мокрые сны, говорит, он тебя, говорит, забанит, перебанит и баном по шее надает. Да, Леха? Правильно. Так, давай-ка на секундочку так замолкни, сейчас включу стримчик, посмотрим, почему там Лехе было стыдно, чтобы стыдно было ему еще раз. Вместе с нами послушаем. Ты можешь смотреть все аниме, которое не имеет лицензиата. У нас Именно из в твоей стране. лицензиатов только двое, и то они сейчас слились, потому что Crunchyroll, такая да? херня. До Сидония. Французы были нашими лицензиатами, которые, да, полетели далеко и надолго. Вот, и еще кто-то там, который со студийной бандой там тусовалась. Да-да-да, И который всё, там не конфликт ГВП, был короче. с Анилибри, вот жесть видишь, какая. да. С Кольчугиным, да, конфликт Вот был. видишь, старый пишет, Гарма смотрел Гарри Поттера, досмотрел до конца, ему заблочили стрим прямо на титрах. Ну, то есть, на Твиче Титры. все-таки имеется Проблема с какой-то вот титрами. этот момент блокировки, какие-то моменты этих страйков. Но в целом, я так понимаю, что если ты этот стрим удалил, то окей. В принципе, да, происходит эффект радио, короче. О, вау. О, господи. Вы готовы? Ну, Вы это просто готовы? надо этот... Давай. Oh my fucking gosh. Я What the fuck are you doing, man? Ты как моль. Да. Я очень люблю игры. Ребята, Очень. кому нравится новый образ Фарагоса, плюсик в чат. Это же, понимаете, очень... Что-то это страшно, стрёмно звучит уже. Бородатая Вот, сосалка вырезали просто. Алексей, вопрос к тебе, пока ты еще здесь. Я надеюсь, ты еще не убежал отсюда. Алексей, у вас будет еще стрим с этой игрушкой еще раз как-нибудь? Круто. Тебе как-то намекали по интонации голоса провести стрим. Помнишь, тебе Фадей на подкасте предложил? Еще мне кто-то еще сидел с ним, поддакивал. Типа, да, давай. Мне кажется, это было вот это вот, которая халапенька на букву Х. То, что делай с такой интонацией, короче. Я под стулом. Я... Просто смотри. Вот представляешь, вот с этой штукой. Вот Хорош. с этой штукой вот так вот часа 2 просидеть в Counter-Strike Go поиграть. Представляешь, что будет? Они три губы треснут. Слышь, губы треснут. Вот эти губы треснут. Лёха. Катериночка, привет, Валер, ленивый, привет тебе, дружище, ничего страшного, что ты ненадолго пропал, заговариваюсь уже. Лёх, мы от тебя не всегда заходим, вот, если есть возможность, всегда где-то там что-то у тебя новенькое выходит, а так ты, да, давно тебя уже не было видно, Да. вот, приболел, держись, Лёха, блин, выздоравливай, все будет супер, огонь.
Огонь. Не, на самом деле губы вот эти, это, конечно, он вообще во губы вцепил. Во Слушай, вцепил. я теперь так понять не могу. Смотри, у него стримы есть. Почему, Леха, у тебя стримы остаются, хотя мне говорили, что там как на Твиче стримы оставаться не будут? Объясняй. А там по достижении какого-то уровня они на какое-то определенное время или на какую-то неделю, что ли, остаются. Какое-то А, определенное там время, да. Чем выше уровень, тем дольше они остаются. все, ну давай, раз такое дело, раз такая пьянка. Вы готовы? Вы Давай. готовы? Вы готовы, да-да-да, вы готовы такой раз в губёнки я свои и готов. показал. Нет, красиво, клево. Там же неделю держится, да? А, вот я не знал. неделю. Я Sorry, я очень не знал. люблю игры. Ребята, кому нравится новый И образ? кому из вас верить? Так, Он пойду говорит за такой, компот. я очень люблю игры, а рот открыт и закрыть не может. Это молодец. Вот в кепке, кстати, я тебя еще не видел. Вот всякие образы видел, там в шапке, там с ушами, без ушей, там, да. А тут смотри, в кепке. Я вообще даже, если бы не вот этот вот студийное, как у тебя вот это есть, вот там портрет, все дела, которые я уже знаю, как бы, как оформление, да, а тут получается в кепке, я бы даже не сказал, что это Леха, реально, сделал себя неузнаваемым на пару секунд, но богатым будешь, молодец. Очень весело. Почти. И, кстати, да, у Лехи такая изюминка. Я первый раз, когда зашел, такой, что за дела, да? А потом посмотрел несколько стримов, все понял. То есть у него стоит хэштег почти без мата. Понимаете? Вот кто-то там говорит, я фильтрую. Кто-то просто говорит, не фильтровая. А у него стоит хэштег почти без мата. То есть это такой намек, что иногда пролетает, но в тему. Такие вот дела. Посмотрим. Теперь ты мне заинтриговал. Я вчера, говорю, видел, но поскольку Трова такой стукач и постоянно заходишь, он тебя сдает, и я почему-то расстроился, что не было на Ютубе дубликата этого подкаста. Было бы прикольно. Ребята там хотят снюхаться в Дискорде. Ребята, вот вам Дискорд, заходите туда, в отдельную комнату заходите, сидите, никто вам не помешает, спокойненько. Да. А тем не менее, накрутка лайков продолжается, у тебя их уже 62, это какое-то безумие. Дружище, кто это делает, я тебя я тебе вычислю, я найду тебя, вот, и поверь мне, тебе не поздоровится. То есть ты будешь Только честные заблокирован. лайки, честные просмотры. Не надо Ты ничего будешь накручивать. заблокирован везде, где только можно будет быть заблокированным. И к тому же я еще дам тебе рекламу, чтобы тебя и на других каналах тоже сразу же, как видели, сразу же банили, давали тебе бан, потому что мы только за честные подписки, за честные лайки и за живое общение в чате, а не вот это вот. Мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством, как бы, да, чтобы Да. и чат был живой, и все вот это. Накручивать нельзя, все правильно пишет Вахрам. Вахрам на траве я подписался, у меня капец. Там Еще раз мало людей. ссылочку Вахрам, на- в следующий раз я буду на Трова, обязательно поставим в закреп твой канал, потому что у меня на Трова есть аккаунт. Губастого Фаргоса. Да, будем когда играть. Я, кстати, загружу на Ютубе это. Вот, Леха, загрузи на Ютубе этот подкаст. Если ты это сделаешь, красавчик. Молодец. Это будет как раз самое то, что нам нужно. Загрузи его, пожалуйста, на Ютубе. Посмотрим Да, вот обязательно. подписывайтесь, у кого есть Трова, подписывайтесь еще на Фрагоса. На Фрагоса подписывайтесь. Вот. Ля как губы раскатал, а? Ватрушки. Ватрушки свои раскатал. Да. Ну, Че- поскольку он сегодня такой у нас Но цвет помады мне понравился. справедливый нравится модер, такой смотри. нежный Чиканок тоже там, вы, короче, там недалеко, может, друг от друга живете, а то еще приедет с такими же этими, с ватрушками. А мы друг от друга мы недалеко с Фрагосовичем живем. Если он к Фадичу приехал, вот, Фадич все собирается до меня доехать, но все никак не может, все Когда не говорит. встретитесь, когда не встретитесь. Так-то, в принципе, всем всегда рад. И главное, только сообщите мне часа за 4, чтобы я хотя бы кусок мяса успел достать, разморозить. Вот, С кровати, чтобы встал хотя бы, ё-моё. А потом уже остальное потом Нет, уже. кстати, по поводу кровати, ребят, можно немножечко пару слов о своем здоровье скажу? Вот, ребята, Давай. сегодня, короче, проснулся, отжался, подтянулся, там вот эти все дела поделал. Ну, чисто физкультура, не спорт калечит, физкультура лечит. Вот, и пошел, в общем, там, кофеечку налить, все дела. Короче, наливаю кофе, помыл посуду, что-то там еще такое делаю. Захожу в комнату, забыл кружку, вот, захожу в комнату, такой, смотрю на костыли, которые стоят у меня в углу, и такой...
Блин, я чё это без костылей уже хожу? Такой, ну и ладно, пофигу, пойду, короче, дальше. Вот, и то есть я уже подумал, передвигаюсь без костылей. Это моя такая уже маленькая победа. Молодец, так держать, уже без костылей Да. передвигаться, уже хорошо. Валерыч, давай отдыхай, скорее Лечись, выздоравливай, лечись тоже. лечись, конечно, лечись. Все мы тут вот. потихоньку лечимся. Надеюсь, заболел не этим, не ядом, а заболел именно, таблеткой. Вот, пей таблетки, все будет нормально. Согласен, накрутка это плохо, и те люди, которые это делают, они не уважают ютуберы, и таких в реальной жизни нужно вычислять. Ну, не то, что в реальной жизни, но на площадке ютуба как бы будет... Некрасиво выглядит, честно. Некрасиво выглядит, это прям Некрасивые отписки, вот эти блевота. все. Так что, Darkness, пожалуйста, да. Так, все вроде показали сегодня, опять же. Ну как, зашли, по крайней мере, уже в мое описание. Пару каналов показал прям из описания. Я тоже так... Зафоловился. О, ребята, там фоловятся все, друг Вахрама, на да, друга. Вахрам тоже, Молодцы. кстати, интересно. Ну, сейчас он на речке вчера заливал. Будет у него тоже и стримы еще. Подожди, все будет супер. Ребятчи, я вот свой канал тоже запихну. Может быть, их действительно кто-то из вас и отписался или что-то еще. Проверьте, посмотрите подписку. Вот. Поэтому... Был в закрепе уже. Ссылочку на себя скину. Там. Да, опять в закрепе. Он был уже сегодня в закрепе в начале стрима целый час. Я его опять туда отправил. Так что вот Чикакок, вирус, синдром Чикакога, Чикакока, я не знаю, Кока, наверное. Ну, не Клава, а которая Кока, которая Чикан. Короче, такие вот. И, кстати говоря, я могу дать реферальные ключи для тролла, но если вы тоже будете развивать его. Я тут слушаю, просто рыбка ловится. Angry Wolf вообще молодец, красавица. Ребят. Девочка на рыбалочке. Да. На Angry Wolf ссылочка сейчас в чатик улетит. Не забудьте подписаться на нее. Олегович, ну мы перевалили уже за 3 часа. Да, я сам смотрю на счетчик, я такой, чего, реально, что ли? Я не могу поверить, потому что первые 20 минут... Это нереально. Тяжело было, как-то что-то все равно. У меня еще тут с этими, говорю, с техническими неполадками. Но, по крайней мере, сегодня настройка стрима во время стрима не удалась. Обычно это такая наша, как сказать, традиция, что ли, уже если до того дошло. Да, Фарагос, будем дружить. Конечно же, подписывайтесь друг на друга, пишите комментарии. По комментариям вы найдете друг друга, как сегодня мы вам показали, что можно вот так вот просто общаться друг с другом. И пока мы тут сидим, ля-ля-тополя, 5 минут позже Angry Wolves опять поставила новый шортс. Да ладно, смотри, тут уже рыбка, вот она, все, доплавалась, как говорится, да? Хорош. Вот так вот, надо аккуратнее быть, поймает вас на крючок. Так, всех, как обычно, благодарю вот за вот это вот общение, за вот сегодня столько такое, да, мы сегодня прям как большая такая семья пообщались. Ой, красота какая, прям молодец вообще, Юльчи, Нюточка, извините, все время их путаю. Юля, ты говоришь, на нее Юля. Да, Юле говорю, что она Нюта говорю, что она Юля, вот эта вот правая беда с башкой, Чикаго прогрессирует. Именно. Вот, ребята, блин, молодец вообще, это просто что-то с чем-то. Так заметьте, мало вот девушки всегда, это невозможно, неважно где, даже в полевых вот таких условиях, да. Красавица. И все равно красавица, да. Да. Это но это я хочу подметить русские девушки. Да. Потому что я в полевых условиях видел девушки с других стран, но не очень. То есть, не... Ну, есть. Это может от девушки тоже еще зависеть, не только от полевых условий. И Новохрама тоже. Молодцы, ребят, поддерживайте друг друга, все правильно вообще. Это вообще супер. Virgin Клон, она просто админ, она просто играет, это наш старый дед, подписчик в смысле, вот. И она просто у нас порядок наводит и вообще в Дискорде. Отвечает за суету, наводит порядок и вообще играет в обезбашенные игры, прям такой тоже... Причем вообще геймер сумасшедший. Знаешь, как бы я бы назвал бы ее, как бы, знаешь, такой хардкорыч в тени, остается всегда в тени, но не забывайте, если стрим проходит у меня или у Чикакока,
Она всегда, здесь. она одним глазом наблюдает за этим, и если что-то пойдет не так, вы увидите этот ник и полетите, соответственно... Гантели сразу по лицу даст. Да, она с поможет. гантелями дружит, и я бы с ней бы не встречался в темном переулке, так что все, кто сегодня друг на друга подписался, Вы кто просто лучшие, ребят. друг другу поставил комментарий, понимаете, вот это все так просто И делается. посмотрели 3 минуты контент. Вы лучшие. 3 минуты, а если ты включил 3-часовой стрим, и у меня он там сейчас уже 6 каналов пробежалось, они закончились и уже заново начинаются. Так что всем за это огромнейшее спасибо. Не Нюта, забывайте, Орлан, ребята. Манго, Фарагос, Руслан, Бархатов, Александр, Бартл Биг Геймс, Юрец, Валера Ленивый забегал даже, Катерина Найс, Чиканок, конечно же, был в коопе такой модер. Макс Шкаф. Модер захватывал, Макс, который все шкафы проверяет. Обзорщик. Хотел сказать, шкафы Человек дегустирует. обзор. Блин, обзорище. Котыч, обзорищ, человек, Да, обзорищ. Dog Game, Angry Wolf, потом Hot Games Юля и... Игрокот. Игрокот. Play Games. Игрокот. Даже Я просто... зомбачок был в самом начале. Ой, Зомбачок сука, надо мы я его еще чуть-чуть прижмем. совсем забежал и выбежал. Прижмем этого Наталья, гуся, как Sunny говорится, за душу. Girl, не забываем, Наталья, Стип Геймер с нами Наталья. очень пробыл долго тоже, за вашу всю вот эту огромную активность, и, конечно же, если сделаете еще репостик от этого стримчика, вообще будет И интересно. после того, как он загрузится, напишите комментарий, как вам Да, понравилось да. или не понравилось. Может быть, какие-то свои идеи вы изложите, что-нибудь хотите разбавить этот контент еще чем-нибудь. Обязательно читаем, Пишите ваши слушаем, идеи, будем- прислушаемся к вам. Да, пишите идеи, это будет, к идеям прислушаемся, я говорю, по мере возможности мы обязательно что-нибудь с этим придумаем, запишем, покажем, расскажем. Огромнейшее вам Леха пишет, спасибо. так у нас же группа именно она. Так у Но нас не же только я группа задумаю к Бархату сегодня зайти, поржать. Именно, да, заходите, если у вас плохое настроение, заходите на канал Бархатов Плей, и ваше настроение вот так вот в один щелчок меняется, я вам гарантирую. Да. Как-то так. Конечно же, я до 18 лет, конечно же, сами думаете, но после 18 лет с чувством юмора, у кого все нормально, заходим и просто кайфуем, наслаждаемся стримом. Больше это никак точно. не назовешь. Я также сказал человеку, вот, Чиканогу, говорю, заходи, эмоции живые. И он не даст соврать. Как бы, Точно. живее, я думаю, живее только были рыбы у Нюты, пока она их не поймала. Такие вот дела. Такие вот Всем делишки. огромное спасибо. Спасибо за активный чат. Спасибо, что вы есть. Продолжайте работать, ребята, вне зависимости от того, что YouTube шизит, чудит, отписывает, а кто-то Да. еще и накручивает. Дружище, я тебя вычислю и накажу. Накажет. Поэтому, Он накажет. поэтому, ребята, всем огромное спасибо за этот наичудеснейший стрим. Спасибо за вашу активность. Да. Всем пока-пока. Ну, от себя хочу добавить еще раз за левые накрутки на вас натравим Леху Фарагоса и получите гаечным ключом по хребту. Подписываемся, комментируем, репостим, остаемся с нами. Всем огромнейшее спасибо. Нют, тебе спасибо. Бархатов, всем, кого перечислил только что. Оставайтесь с нами и продолжение следует.